morning to one and all. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. ఇక్కడ వాళ్ళు ఎవరు గుడ్ మార్నింగ్ అని చెప్పారా? Morning, Very sir. good. Good morning. What were we discussing in the Good morning, previous సిటీస్ విన్నారు కదా ఇప్పుడు విన్నారా లేదా? ఏం చెప్తున్నాం మనం సిటీస్ లో? We discussed about number system, right? Computer. And we discussed about various parts of the computer, right? Okay, so ఎవరైనా చెప్పండి నాన్న ఏమేం పార్ట్స్ ఉంటాయి కంప్యూటర్ లో వచ్చేసి? ఎనీవన్? మొహమాటం ఏమీ లేదు, ఓకేనా? ఏం చెప్పాలనుకుంటే అవి ఎన్ని గుర్తుంటే అవి. ఓకే, ఆన్లైన్ లో ఒకసారి 1 second అన్న సమ్ ఆఫ్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ హావ్ కమ్ టు ద క్లాసెస్. ఓకే, సో ఎవరైనా చెప్పండి, ఎనీవన్ వాలంటీర్లీ. మొహమాటాలు భయాలు ఏం లేవు, చెప్పండి ఎన్ని గుర్తుంటే అవి చెప్పినాను. ఓకే, నీ పేరేంటి? అక్షయ. ఓకే, వెరీ గుడ్. అక్షయ్ చెప్తుంది, చెప్పినా. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఇంకా ఓకే, థ్యాంక్ యూ అక్షయ్. ఇంకెవరైనా ఏమైనా చెప్తారా? టెక్నికల్ బోర్డు మీద ఎవరు రాసాం కదా, చెప్పిన. నీ పేరేంటి? పావని. చెప్పు. మెమరీ. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఇంకా ఇంకా యా, వెరీ గుడ్. మొన్నేదో బోర్డు మీద అలా ఒక ఫిగర్ లాగా వేసి ఉంటుంది, డయాగ్రామ్ లా వేసి చెప్పాం, అవి చెప్పండి ఎవరైనా. ALU, ఓకే, వెరీ గుడ్, థ్యాంక్ యూ. కూర్చోండి. ఓకే, ALU, CU. ఇంకా memory has 3 types: primary, secondary, cache. Okay, very good. So there are 3 types of memories are there: primary, secondary, and cache memory. It's called cache memory. Very good. Okay, so which memory is the smallest memory? Cache memory is the smallest memory. Is it slow or fast? Obviously it's fast. Okay, so what is the reason why cache memory is fast? Because it has It is small and it contains small memory, so it's very small. It's a very fast. Why it's very fast? What is the reason behind that? Why, if the size is small, how it can be very fast? Small SRAM. అందులో ఫైల్స్ వెతకడానికి number తక్కువ of టైం things పడుతుంది. stored is less. Okay, very good. So finding a element or some data which is in a smaller area is very fast, right? So when you compare the sizes, if you take the pouch size, if you take a bag size, if you take a total room size, so if there is a less space, you can put only few elements into that. That means few items into that, right? So picking one out of that is easy. So that's why a cache memory size is very small. So you can easily get the data whatever you want very quickly. So that's why your cache memory is very fast. Okay, the quickest memory, the fastest memory is a cache memory. Very good. Okay, then what is the main memory? Secondary Which memory chip is used to create main memory? secondary memory. Secondary. ఏమి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి, ఆర్ మెయిన్ మెమరీకి ఎగ్జాంపుల్ కింద నేను చెప్పాను. RAM is an example for a main memory, right? So in your mobile or in your laptop, RAM is actually called as the main memory. What is the use of RAM అని చెప్పండి. ఏం చెప్పాం? మొబైల్ లో కానీ కంప్యూటర్ లో కానీ RAM అంటే Applications. So if you want to open any application, if you want to run a program or run, okay, so ఏమైనా సరే కనుక నేను రన్ చేయాలి అని అంటే obviously we need a RAM, right? మీ మొబైల్ ఉంది కదా, మీరు సాంగ్ ప్లే చేయాలి అన్నా, మీరు మూవీ చూడాలి అన్నా, ఒక గేమ్ ఆడాలి అన్నా, మీరు ఆ యాప్ ని టచ్ చేయగానే ఓపెన్ అవుతుంది కదా. ఆ ఓపెన్ అవుతున్నప్పుడు అది ఎందులోకి వస్తుంది అంటే ర్యామ్ లోకి వస్తుంది. వింటున్నారా?
ప్రాసెసర్ అని చెప్తున్నాం కదా, ఏంటిది అది ప్రాసెసర్, ఆర్ యూ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ మైక్రో ప్రాసెసర్. Microbus. Yeah, computer like that we call them as a CPU, right? So mobile like that we call it as a processor అంటాము, సిస్టమ్ లో కూడా ప్రాసెసర్ అంటాము, కానీ మీకు అర్థం కావాలి ఏంటంటే అది CPU అన్నాను. ఓకేనా? సో CPU పని ఏంట్రా అంటే, నువ్వు ఏదైనా ఒక యాక్టివిటీ చేస్తున్నావు సిస్టమ్ లో, ఒక సాంగ్ ప్లే చేస్తున్నావు, మూవీ చూద్దాం అనుకుంటున్నావు, నెట్ లో వచ్చేసి బ్రౌజ్ చేసి ఒక సైట్ ఓపెన్ చేస్తున్నావు, ఫేస్బుక్ తీస్తున్నావు, ఇవన్నీ ఎవరు చేస్తారా అంటే CPU చేస్తుంది నేను వచ్చేసి. Because that is the one who is perform everything for you. ఒక గేమ్ ఆడాలి అన్నా, ఒక సాంగ్ వినాలి అన్నా, ఏదైనా ప్లే కావాలి అన్నా, గేమ్ ఆడాలి అన్నా, అంత పర్ఫార్మ్ చేసేది ఎవరు అంటే ప్రాసెసర్ ఓన్లీ. డు యు గెట్ మై పాయింట్? అర్థమైంది కదా? ఓకేనా? ఆ CPU కి ఎవరు కావాలి అని అంటే, ఇట్ నీడ్స్ సమ్ మెమరీ నన్ను వచ్చేసి టు రన్ దట్ అప్లికేషన్. ఆర్ యు విత్ మీ? Yes, sir. క్విక్ గా ఇవ్వండి, జీవితం అర్థమైంది లేకపోతే లేదు అని చెప్పండి. అర్థమైందా? ఇప్పుడు చెప్పండి. ఎస్ ఆర్ నో? Yes, sir. వెరీ గుడ్. Yes, sir. ఓకే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జస్ట్ టెలింగ్ దిస్, లైక్ మీకు మనం డే టు డే లో చేసినవే చెప్తున్నాను నేను వచ్చేసి. ఇఫ్ దేర్ ఇస్ ఎ యూట్యూబ్ ఆర్ సంథింగ్, ఓకే, యూఆర్ ప్లేయింగ్ సంథింగ్, యూ జస్ట్ ఓపెన్ ఎ సాంగ్ ఇన్ యూట్యూబ్, ఓకే, వాట్ హ్యాపెన్స్ యాక్చువల్లీ? వెరీ గుడ్. బిఫోర్ దట్ మీరు ఇంకా అక్కడ ఏమేమి చూస్తారు యాక్చువల్లీ? కింద ఏమైనా ప్లే లైన్ చూస్తారా మీరు? ఒక Yes, లైన్ sir. Yes, sir. చూసాం కదా, ఆ Suggested. లైన్ చూస్తుంటే ఎలా ఉంటుంది? ఇట్ యాక్చువల్లీ టర్న్స్ ఇంటూ వైట్ కలర్ యాక్చువల్లీ. As soon as your song is getting loaded, your line is getting converted into some white color, right? For example, if that is not converting into white color, so your song, it doesn't place actually. You can see some kind of a loading symbol over there. కదా, నీకు అది వైట్ కలర్ లో లేకపోతే లోడ్ అవుతుంది, తిరుగుతా ఉంటది. నువ్వేమనుకుంటావు అప్పుడు, నెట్ వచ్చి స్లోగా ఉంది, అవునా కాదా? సో నెట్ ఫాస్ట్ గా ఉంది అని అనుకుంటే అది తిరగడం ఉండదు యాక్చువల్లీ. నీకు ఆ లైన్ అంతా నీకు వైట్ కలర్ టర్న్ అవుతుంటది, మంచిగా ఫ్లూయెంట్ గా వచ్చేసిన ఒక సాంగ్ ప్లే అయిపోతూ ఉంటుంది. ఓకేనా? సో అది యాక్చువల్ గా ఏంటి అని అంటే, సో నీకు ఒక సాంగ్ మొత్తం ప్లే కావాలి అంటే, సాంగ్ మొత్తం ఒకేసారి నీకు లోడ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. నన్ను వింటున్నారు? ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ప్లే ఎ సాంగ్, అది మొత్తం ఒకేసారి లోడ్ అవ్వాల్సింది, కొంచెం బయటికి టర్న్ అవ్వగానే నీకు ప్లే స్టార్ట్ అయిపోతుంది కదా. ఇది ప్లే అవుతున్నంతసేపు మిగతా అది లోడ్ అవుతూ ఉంటది కదా. అసలు ఆ లోడ్ అవ్వడం ఆగిపోయి వైట్ కలర్ రావట్లేదు అంటే షూర్ గా నీకు అప్పుడు చక్రం తిరుగుతూ ఉంటది అక్కడ, అవునా కదా? సో ఇది ఏంటి అంటే యాక్చువల్లీ, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్లే అ వీడియో ఆర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లిసన్ టు అన్ MP3 సాంగ్, ఓకే, ఆల్ యూ నీడ్ ఇస్ జస్ట్ అ స్మాల్ పోర్షన్ ఆఫ్ ఇట్. మొత్తం అంతా అవసరం లేదు, కొంచెం లోడ్ అయ్యి ప్లే అవడానికి సరిపోతూ ఉంటే చాలు. ఏమవుతుంది అప్పుడు నీకు అది ప్లే అయిన తర్వాత మిగతాది కొంచెం అలాగనమాట. సో నీకు ఎక్కడ డిస్టర్బ్ లేకుండా, బ్రేక్ లేకుండా మొత్తం అంతా ప్లే అవుతుంది. ఇది ఎందుకు చెప్తున్నాము అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే వై ఐఎమ్ టెలింగ్ దిస్ ఇస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నా దగ్గర వచ్చేసి ఒక బ్లూరే ప్లేయర్ ఉంది అనుకుందాం, బ్లూరే మూవీ ఉంది అనుకుందాం. ఇప్పుడు ఇది వరకు సీడీలను ఉన్నాయి కదా, సీడీలు డివిడీలు ఉన్నాయి కదా, మూవీస్ అంటే డివిడి ప్లేయర్ లో పెట్టేవాడు. అలాంటిదే బ్లూరే ప్లేయర్ అని ఒకటి ఉంటుంది, తెలుసా? విన్నారా మీరు? డివిడి ప్లేయర్ తెలుసా? కొన్ని చూసారు కదా. అలాంటిదే బ్లూరే ప్లేయర్ అని ఒకటి ఉంటుంది. సో ఏంటి తేడా అంటే, యాక్చువల్గా ఏం లేదు, బ్లూరే మూవీస్ అంటే ఏంటంటే చాలా 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 క్లియర్ గా గ్రాఫిక్స్ అన్ని చిన్న ఏమంటారు, పార్ట్ ఆఫ్ ది స్క్రీన్ లో చిన్న ఒక ఏమంటారు, ఒక గ్రాస్ చిన్న ఇది కూడా చిన్న ఏమంటారు నీటి బిందువులు కూడా కనిపిస్తాయి క్లియర్ గా. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు అవతారం చూసారు, అవతారం మూవీస్ చూసి ఉంటారు కదా. మీరు దాన్ని యాక్చువల్ గా 4K లో చూస్తున్నారు అనుకోండి, 4K టీవీస్ ఆర్ 2K, లేకపోతే మనకి యూట్యూబ్ తీసుకుంటే HD, ఫుల్ HD అని ఉంటాయి కదా, అందులో చూస్తుంటే మీకు ఎలా ఉంటుంది, చాలా క్లియర్ గా యూ కెన్ సీ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ ఫిల్మ్ ఆర్ స్క్రీన్. అలా కాకుండా 144p 240p అని పెట్టామనుకోండి, క్లియర్ గా ఉంటుంది ఆ వీడియో. యూట్యూబ్ లో ఉంటుంది కదా. ఇప్పుడు నాకు వచ్చేసి నేను 240p లో చూసిన దానికి HD లో చూసిన దానికి డిఫరెన్స్ ఉంటుందా? ఏముంటది డిఫరెన్స్? Clarity. Very good. Obviously there is a kind of format called as a Blu-ray movie. What do you mean by that is, for example,
ఇప్పుడు నాకు అవతార్ మూవీ ఉంది అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఓకే, టేక్ అవతార్. లేకపోతే అవెంజర్స్ మూవీ ఉంది అనుకుందాం. అవెంజర్స్ మూవీ నాకు ఏమవుతుంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇవన్నీ చేసి ఉంటారు మొబైల్లో వచ్చేసి యూ మే డౌన్లోడ్ ద మూవీస్ రైట్, కొన్ని సైట్స్ లో మాకు మూవీ పెట్టేస్తుంటారు కదా, మీరు చూస్తుంటే అక్కడ ఏముంటుంది యాక్చువల్ గా 700 MB, 300 MB, 1.5 GB. మీరేం చేస్తారు అప్పుడు యాక్చువల్లీ మీకు ఏది కావాలో ఆ పర్టికులర్ సైజ్ ఉన్న దాన్ని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకుని డౌన్లోడ్ కొడతారు కదా. నేను 1.5 GB ఉన్న సేమ్ మూవీ 300 MB లో సేమ్ మూవీ ఉంది, ఓకేనా, రెండింటికి తేడా ఏముంటుంది? క్లారిటీ, ఇంట్లో ఉన్న క్లారిటీ కదా, అవునా కదా? వెరీ గుడ్. సో అది అన్నమాట యాక్చువల్లీ. సో ఇప్పుడు నాకు ఈ బ్లూరే మూవీ అని చెప్తున్నాం కదా యాక్చువల్లీ. సో వాట్ ఈస్ దిస్ బ్లూరే మూవీ? ఇఫ్ అవతార్ ఈస్ సంథింగ్ అరౌండ్ 1.5 GB 2 GB ఉన్న క్లారిటీ ఉంది అనుకున్నాం, ఓకేనా. సో 1.5 GB 2 GB సైజ్ ఉన్న మూవీ అంటే మేబీ యూ హ్యావ్ టు వాచ్ ఇట్ సో మెనీ మూవీస్ రైట్. సో అది చాలా క్లారిటీగా ఉంటుంది, అవునా కదా? సో అలానే సేమ్ ఫార్మాట్ యాక్చువల్గా అదే మూవీ బ్లూరేలో కనుక ఉందనుకోండి కదా, ఇట్ విల్ బి ఆఫ్ సైజ్ 13 GB 16 GB ఉంటుంది. సో అదే మూవీ 13 GB 16 GB ఉందంటే వాట్ యు ఎక్స్పెక్ట్ ఫ్రమ్ ఇట్? అందులో ఏముంటుందని మీరు అనుకుంటున్నారు? క్లారిటీ, ఆబ్వియస్లీ రైట్. అంటే నువ్వు దాన్ని జూమ్ చేసి చూసినా కూడా ప్రతి గ్రాఫిక్స్ కూడా చాలా క్లారిటీగా కనిపిస్తుంది. వింటున్నారా? ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఐ హావ్ గాట్ మై బ్లూరే మూవీ ప్రింట్ వచ్చేసి నా దగ్గర. దాని సైజ్ వచ్చేసి ఎంత? 16 GB అనుకుందాం, ఓకేనా. నేను దాన్ని మెమరీ కార్డ్ లో వచ్చేసి సేవ్ చేసుకున్న మొబైల్లో పెట్టాను, ఓకేనా. నా మొబైల్లో ఆ మూవీని ప్లే చేస్తున్నా, ఓకేనా. ఇప్పుడు నా మొబైల్లో ఉండే ర్యామ్ సైజ్ ఎంత ఉంటుంది? బేసిక్ గా మీ మొబైల్స్ తెలుసు కదా మీకు, ర్యామ్ సైజ్ ఎంత ఉంటుంది? 4 GB 6 GB 8 GB కదా, అవునా కదా? 16 GB ర్యామ్ ఉన్న సైజ్ మొబైల్స్ ఏమన్నా చూసారా ఈ మధ్య కాలంలో మీరు? ఆబ్వియస్లీ ఇంకా రాలేదు జీవితం కదా, మాట్లాడండి, ఓకేనా. సో ఆబ్వియస్లీ ఇఫ్ దట్ కమ్స్ that would have been something like some 80,000 90,000 కాస్ట్ అయితే పెడతారు షూర్ గా కదా, అవునా కదా? ఇప్పుడు నేను వచ్చేసి నా దగ్గర చెప్పాను కదా, నా దగ్గర వచ్చేసి ఏదో చాలా మామూలు మొబైల్ ఫోన్ ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఓకే. ఇట్ హాస్ గాట్ ఓన్లీ 3 GB ర్యామ్ ఉంది నా దగ్గర. ఇప్పుడు నా మొబైల్లో 3 GB ర్యామ్ ఉన్న మొబైల్ నాది. దానిలో నేను ఏం చేసిన ఒక సినిమాని 16 GB సైజ్ ఉన్న మూవీ పెట్టాను. కెన్ మై మొబైల్ ఏబుల్ టు ప్లే దట్ మూవీ? No, sir. చెప్తున్నారు జీవితం. ఆన్లైన్ లో జనాలు కూడా ఎవరు అసలు చెప్పట్లేదు ఏంటి? ఇట్స్ ఆబ్వియస్లీ నోనా? ఆర్ యు సీరియస్? Yes sir, clarity won't be there. Clarity అందరూ వింటున్నారు ఆన్లైన్ లో కూడా. ఆబ్వియస్ గా ప్లే చేస్తుంది, నో ప్రాబ్లం. 16 GB means it depends on space, no sir? Ma? It depends on space, no sir? 16 GB means. దాని గురించి మాట్లాడుతున్నాం మనం యాక్చువల్ గా, ఓకేనా. దాని గురించి ఈ స్టోరీ అంతా చెప్పుకొస్తున్నాం అన్నమాట, ఓకేనా. సో వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు టెల్ యూ ఇస్, even though your movie size is 16 GB and your RAM size is only 3 GB, that can easily run your movie without any lagging. So elanti lag lekunda movie play avutundi. What is the reason anante memory card 16 GB movie anta okesari RAM loki ravalsina avasaram undadu. Like what is the logic we are applying for that watching YouTube video? It's not necessary that the total video should be loaded to start playing the video. అది ప్లే అవుతూ ఉంటది, ఇన్ ద మీన్ టైం కొంచెం లోడ్ అవుతుంటది, నో ప్రాబ్లం. అర్థమైందా లేదా? సో 16 GB మూవీలో ఏం చేస్తుంది అంటే అది ఒక 100 MB సైజ్ ఉన్న మూవీని తీసుకుని ప్లే చేయడం మొదలు పెట్టేస్తుంది. అర్థమైందా? సో నా 3 GB మెమరీ వచ్చేసి ఇట్స్ ఇనఫ్ కదా. 100 MB తెచ్చుకుని 100 MB అంటే ఏంటి కదా, 1024 MB అంటే 1 GB, ఓకేనా. తెలుసు కదా ఈక్వేషన్, తెలుసా మీకు? 1024 MB is nothing but 1 GB, ఓకే. సో అందుకని చెప్పేసి ఒక 100 MB తెచ్చుకుంటుంది. అది ఇట్స్ నాట్ అ బిగ్ థింగ్ కదా. ర్యామ్ లో పెట్టుకుంటుంది, స్టార్ట్ చేస్తుంది.
సో అంటే ఏంటి ఆ ఇంట్రడక్షన్ టైటిల్స్ అయ్యేసరికి మళ్ళీ ఇంకొక 100 MB వస్తుంది అనమాట మూవీ. ఇది నీకు ఏమీ కనిపించదు. వాట్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ ఇస్ ద మెకానిజం దట్ ఈస్ హ్యాపెన్స్ ఇన్సైడ్ ద మొబైల్ ఆర్ ఇన్సైడ్ యువర్ కంప్యూటర్. సో అది సంగతి అన్నమాట యాక్చువల్ వచ్చేసి. సో నీకు ఎంత పెద్ద మూవీ అయినా సరే, ఎంత పెద్ద ఇది డేటా సంథింగ్ వీడియో అయినా సరే, స్టిల్ ఇట్ కెన్ హ్యాపీలీ ప్లేస్ ఇన్ this 2 GB or 3 GB RAM, no problem. ఓకేనా? సో ఇందులో ఇంకొకటి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. Okay, sir. If I want to play something like video, audio or whatever, okay, all you need is you need a RAM. RAM చిప్ అన్నది కావాలి. ఆ RAM వచ్చేసి మనము జనరలైజ్డ్ గా అంటే అందరితో పాటు ఒక కామన్ నేమ్ కింద ఏం చెప్తాము అంటే which is nothing but a main memory. So please remember that you need a main memory in order to play that video or in order to do that work. ఒక యాప్ ఓపెన్ చేయాలి అన్నా, ఒక గేమ్ ఆడాలి అన్నా, ఒక సాంగ్ చూడాలి అన్నా, all you need is a main memory. Okay Nana? So whatever the data that is in your mobile or computer, that is actually stored in your internal memory. Na mobile ఉంది కదా, internal memory లో డేటా ఉంటది, మెమరీ కార్డ్ లో డేటా ఉంటుంది, సాంగ్స్ కానీ మూవీస్. ప్లే కొట్టిన తర్వాత ఏమవుతుంది, that will be loaded into the main memory. So please remember this is very important concept. Okay? Secondary. Hey, everadi, it's like mute cheskoni nana please. Someone is talking to someone. Please, if there is any disturbance, please mute yourself. Malli cheppichukokandi please. Excuse me, sir. Voice clarity ga undi nana, whoever in the online. Yes, sir. Yes, sir. It's clear. Yes, sir. Yes, sir. Follow అవుతున్నారా? Sir, Yes, once sir. Yes, sir. Saying something. Yes, sir. Sir, once please repeat it, sir. Due to disturbance, we did not hear properly. Okay, ఏం రిపీట్ చేయాలి మీకు చెప్పండి. Oh, just what you said, sir. ఇప్పుడు చెప్పింది కావాలా? ఓకే సార్. ఇప్పుడు నాకు నేను తీసుకునే పిక్స్ కానీ, సాంగ్స్ కానీ, మూవీస్ కానీ ఇవన్నీ ఎక్కడ ఉంటాయి? నా మొబైల్ ఫోన్ లో ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ లో ఉంటాయి. వాట్ ఎవర్ 32 GB, 64 GB, 128 GB you're having, that stores whatever the selfies or pics you take, whatever the songs you download, whatever the movies that you have downloaded or copied from pen drive to your mobile, whatever. అవన్నీ ఎక్కడ ఉంటాయి నాకు? Internal storage, which is actually known as a secondary memory. ఏంటిది అది? Secondary memory. If you want to play it, that should be brought into the main memory. అర్థమైందా? నువ్వు ఒక మూవీని ప్లే చేయాలి అంటే నీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ నుంచి అది నీకు మెయిన్ మెమరీకి రావాలి. మెయిన్ మెమరీ అంటే ఎవరు అంటే ర్యామ్. 2 GB, 3 GB, 4 GB మన దగ్గర ఉన్నాయి కదా మొబైల్స్ లో. ఇదే సేమ్ ఇదే లాజిక్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా మీరు కంప్యూటర్ కి అప్లై చేయొచ్చు. నాకు సిస్టమ్ లో ఆల్రెడీ స్టోర్ చేసుకున్నవన్నీ సెకండరీ మెమరీలో ఉంటాయి. అంటే ఏంట్రా అంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ హార్డ్ డిస్క్. సిస్టమ్ అయితే దాన్ని ఏమంటాం మనము? హార్డ్ డిస్క్ అని చెప్తాము. హార్డ్ డిస్క్. Okay, so if you want to run anything, that should be taken into the main memory or primary memory, which is nothing but a RAM. అర్థమైందా లేదా? RAM లోకి వచ్చిన తర్వాత దాన్ని ఎవరు రన్ చేస్తారు యాక్చువల్లీ? Who is place it? That is the processor. Processor. Okay, very good అని. ఎవరు అది? Processor నన్ను వచ్చేసి. అర్థమైందా లేదా? So this is the logic అన్నమాట. ప్రాసెసర్ పని ఏంటి, ర్యామ్ పని ఏంటి, సెకండరీ మెమరీ పని ఏంటి. ఇప్పుడు చెప్పండి, వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ర్యామ్? ఓన్ వర్డ్స్ లో చెప్పండి, పర్లేదు. ర్యామ్ అంటే ఏం అర్థమైంది, మెయిన్ మెమరీ అంటే ఏం అర్థం? In order to play something. Very good. In order to play something, it should be taken into the or brought into the RAM. From where? From internal memory. Internal storage. Okay, what is that internal memory? That is nothing but a secondary memory. So that example ever from read-only memory. ROM. Okay, you can call it as a read writable memory అని కూడా అంటాం. ఎందుకు నీకు కావాలంటే ఉంచొచ్చు, లేకపోతే డిలీట్ కొట్టొచ్చు. అవునా కదా? Yes, Okay, sir. very good. Yes, sir. Okay, what is the main part of your computer or your mobile phone that is actually playing this audio, videos and games? Processor. Processor, or you can call it as a CPU. It's a CPU, right? అర్థమైందా లేదా?
Okay, so why Yes, sir. I have told you this is actually in order to have a better understanding of how your system is working, how your mobile phone is working. You should know this, right? అర్థమైందా? So ఇది కూడా Yes, వచ్చేసి sir. జనరల్ Yes, sir. కాన్సెప్ట్. ఓకేనా? So then we'll move on to the programming languages. What do you mean by a programming language? You may be heard that C అన్నది ఒక programming language. Java అన్నది ఒక programming language, right? Python. ఓకేనా? సో ఇలాంటివన్నీ విని ఉంటాం మనం వచ్చేసి. ఓకే, సో what do you mean by a language is actually, you know this, right? What do you mean by a language? Basically, okay, so we have to make communication, right? Okay, I want to talk, okay, so I can make conversation in English or I can make conversation in Telugu, Tamil, whatever. Meeku naku comfortable ga common ga unna oka language ఏమన్నా ఉంటే we can talk in that language, right? Very good. ఇప్పుడు మీరు వచ్చేసి ఉన్నారు, మీకు తెలుగు తెలుసు, ఇంగ్లీష్ తెలుసు, హిందీ తెలుసు, ఓకేనా? నేనున్నాను, నాకు వచ్చేసి ఓన్లీ మలయాళం తెలుసు. మాట్లాడండి, ఓకేనా? సో ఐ కెనాట్ మేక్ కన్వర్సేషన్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, తెలుగు ఆర్ హిందీ. ఐ ఓన్లీ నోస్ మలయాళం. దెన్ హౌ కెన్ వి మేక్ కన్వర్సేషన్? Very good. Pictures. Okay, then you need a mediator who is a translator. కదా, ఏదో చెప్తూ ఉంటే ఒకళ్ళు ఇక్కడ నుంచి చెప్తూ ఉంటారు కదా, తెలుసే కదా. ఒక సెంటెన్స్ చెప్తాడు, ఆయన యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా దాన్ని ట్రాన్స్లేట్ చేసి చెప్తూ ఉంటారు కదా. ఆడు పర్ఫెక్ట్ గా చెప్తే మంచిగా ఉంటది, ఆడు ఇంకేమైనా చెప్తే వేరుగా ఉంటది కదా. సో దట్ ఈస్ అ ట్రాన్స్లేటర్. ఓకే, ఇది ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఇప్పుడు దీని గురించి మాట్లాడుతున్నాం. ఇప్పుడు కంప్యూటర్ అనేది ఒక ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్. ఓకే, సో యూ నీడ్ టు వర్క్ విత్ ఇట్, రైట్? సో నువ్వు వచ్చేసి యూ వాంట్ టు గివ్ సమ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ టు ద కంప్యూటర్ టు డూ సంథింగ్. ఇప్పుడు మనం అంటే ఈజీగా మౌస్ పట్టుకుని ప్లేలు ఇవి కొట్టేస్తున్నాం, అది కాదు. ప్రోగ్రామింగ్ లో చెప్పాలి అనుకుంటున్నాం. ఇదంతా ఏంటి, ఎవరో డిజైన్ చేసి పెట్టారు. దే టోల్డ్ యూ దట్ హౌ టు యూజ్ ఇట్, లైక్ హౌ టు బ్రౌజ్ నెట్, హౌ టు ప్లే ద గేమ్, హౌ టు వాచ్ మూవీస్, హౌ టు లిసన్ టు మ్యూజిక్. ఎవరో చెప్పారు, ప్లేయర్ ఎలా ఉంటుంది, ఓపెన్ చెయ్యి, అది ఓపెన్ చేసి డబుల్ క్లిక్ ప్లే అయిపోతుంది. లేకపోతే ఫైర్ ఫాక్స్ లోకి వెళ్ళు, క్రోమ్ లోకి వెళ్ళు, అక్కడ ఇలాగా గూగుల్ అని కొట్టి వస్తుంది, నీకు నచ్చిన పేరు కొట్టి సైట్లు వస్తాయి, నువ్వు దాని వచ్చేసి క్లిక్ చేస్తే నీకు కావాల్సింది ఓపెన్ అయిపోతుంది. ఇలానే ఎవరో చెప్పారు, యూఆర్ డూయింగ్ ఇట్ యాక్చువల్లీ, రైట్? అలా కాకుండా నేను ఓన్ గా కంప్యూటర్ తో నాకు నచ్చిన పని, నాకు కావాల్సిన వర్క్ చేయించుకోవాలనుకుంటున్నాను. సో అప్పుడు ఏం చేయాలి యాక్చువల్లీ? ఇప్పుడు నేనే ఉన్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, ఇప్పుడు దివ్య కదా, దీపిక. Okay, so Deepika only actually. Okay, so I want to get some work done by Deepika. Okay, నేను ఏం చేస్తాను యాక్చువల్లీ? I should give instructions to her to do that work, right? Okay, so I should follow something. Okay, so I'll make some conversation with Deepika, but I will give so and so instructions. Okay, so follow these instructions and finish the work. Okay, get the results and చెప్పేస్తాను నేను. Then how you give the instructions to the computer? That is actually programming is all about. Okay, so if you want to do any work done by your computer, you need to give some instructions to the computer. Okay, so this is not a human being, right? So with Deepika, I can make conversation in plain English or Telugu, whatever the language we are comfortable in. Okay, I can give instructions to her. She will follow that. She can finish it. But this is a machine, right? So I should make a conversation with the machine only the language which is common to the computer and me, right? Okay, then what are those languages? There are so many languages which are actually known as a programming languages. Okay, what do you mean by programming? Programming means you write a set of instructions, right? You set of instructions as a program. Okay, give it to your computer, that will execute that will perform some work, right? So this is what happens. Okay, then what is the language that can be understood by your system? So any computer understands only one language, right? Okay, very good. Em cheptunna? Okay, very good. Okay, so the only language that can be understood by your computer is binary language, or you can call it as a machine language. Okay, manchi maatale emanna cheptu unte it's a good habit. You
షుడ్ మేక్ ఎ నోట్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్, రైట్? ఏమన్నా మంచి ఇలాంటివి ఏమన్నా చెప్తూ ఉంటే నోట్స్ లాగా రాసుకోండి కొన్ని పాయింట్లు. జీవితం ఇట్స్ నాట్ ఏ మూవీ లైక్ ఒకసారి చూస్తే జీవితకాలం నేను ప్రతి సీన్ గుర్తుపెట్టుకుంటా సార్, ప్రతి లైన్ గుర్తుపెట్టుకుంటా సార్, అది కాదు కదా. ఇది సబ్జెక్టులు అంటే అలాగే ఉంటాయి. మనం ఏమైనా నోట్ మేకింగ్ అర్థమైనప్పుడు ఏమైనా రాసుకుంటూ ఉండాలి. అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఏమర్థమైంది మీకు చెప్పండి నాకు. వాట్ ఈస్ ద పాయింట్? Binary language is the only Binary language. The language that can be understood by a computer is machine language, or you can call it as a binary language. Binary language. Very good. You know this. What do you mean by binary language? ఏమన్నా చెప్పుకున్నా మనం బైనరీ అంటే Numbers 0 and 1. కూడా చెప్పమంటారా ఏంటి? జీవితం రాసుకోవట్లేదేంటి? రాసారా? ఓన్ గా రాసుకోండి కదా, జస్ట్ ఓన్ గా రాసుకోండి ఒక లైన్. ద లాంగ్వేజ్ అండర్స్టూడ్ బై ద కంప్యూటర్ ఈస్ బైనరీ ఆర్ మెషిన్. ఓకే, ఆర్ కంప్యూటర్ క్యాన్ అండర్స్టాండ్ ఓన్లీ బైనరీ లాంగ్వేజ్ ఆర్ మెషిన్ లాంగ్వేజ్. మీకు నచ్చిన సెంటెన్స్ మీరు రాయండి, ఎస్సెన్స్ మిస్ అవుతుందా, మీనింగ్ కరెక్ట్ గా వచ్చేలాగా. ఓకేనా? సరే, did you finish? Finish అయిందా? వెరీ గుడ్. Yes, సరే, sir. ఇప్పుడు చెప్పండి బైనరీ లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంటి? It is either 0 or 1. ఓకే, ద లాంగ్వేజ్ which contains only Only 0 and 1. Zero two and characters, right? Two characters. There won't be any ABC. There won't be any number other than 0 and 1. So it contains only 0, 1, 2 digits, right? So that's why we call it as a binary language, right? So that means నేను వచ్చేసి ఇలాగా hi how are you అని చెప్దాం అనుకుంటున్నాను అనుకోండి. సో ఏం చేయాలి? నేను 1s and 0s లోనే రాయలేదు, అంత hi ని 1s and 0s లో రాయాలి, how are you ని 1s and 0s లో రాయాలి. మీరు రాస్తారు అలాగా? ఏ చెప్పండి, ఆన్లైన్ లో రాస్తారా? hi and No, sir. No, sir. No, sir. Can you guess how can you convert my this hi how are you into binary? Can anyone guess it? కొంచెం బ్రెయిన్ యూజ్ చేసి. రాంగ్ అయినా Sir, as h is 8, as h is 8, we can denote 8 by 1 0 like that. With 1 and 0. Who is this? Bhavya, sir. Hey Bhavya, nice answer Bhavya, super. ఇంకా Thank you, sir. ఇంకేమైనా ఎనీ గెసెస్? చెప్పండి, ఆఫ్లైన్ లో ఉన్నా చెప్పండి. లాస్ట్ వన్, మీ పేరేంటి? లాస్ట్ బెంచ్. మేఘనా? ఓకే, వేర్ యూ ఫ్రమ్ మేఘనా? ఓకే చెప్పండి, అమలాపురం మేఘనా చెప్తుంది ఇప్పుడు మన కోసం. చెప్పండి మేఘనా, ఏమైంది వచ్చి హాయ్ హౌ ఆర్ యు అంటే 1s and 0s ఎలా రాయొచ్చు అనుకుంటున్నారు? జస్ట్ గెస్. ఏదో ఒకటి గెస్ చేయడానికి ఏంటి, గెస్ అంటేనే ఏదో ఒకటి సరదాగా చెప్పడం కదా. ఏం మేఘనా, మీ పేరు ఏంటండి? కూర్చోండి మేఘనా. కళ్యాణ్, కెన్ యూ గెస్? 26 letters, 8th letter, ఓకే, 26 లెటర్స్ లో 8th లెటర్ వచ్చేసి హెచ్. ఓకే, సో మనకి ఆన్లైన్ లో వాళ్ళు చెప్పినట్టు చెప్తున్నారు, మీరు కూడా వెరీ గుడ్. ఇంకా ఎవరైనా డిఫరెంట్ గా చెప్తారా? ఎనీవన్? whoever from online or offline? చెప్పండి ఎవరైనా, మొహమాటం లేకుండా చెప్పాలి అడిగినప్పుడు. ఇఫ్ యు మేక్ కన్వర్సేషన్ విత్ ద ఫ్యాకల్టీ ఆర్ ఇఫ్ యు గివ్ ఆన్సర్స్, ఫ్యాకల్టీకి మనం బాగా గుర్తవుతాం, రిజిస్టర్ అవుతాం. ఫర్ ఎవ్రీ వన్ ఇన్ ద ఆన్లైన్ అండ్ ఆఫ్లైన్ మీ అందరికి ఒక మంచి సజెషన్ ఏంటి అంటే, హౌ టు గెట్ ఇంప్రెషన్, a good impression from the faculty. Is everyone is listening to me? Yes, sir. So how to get a good impression from faculty? What is it, what are its advantages? చెప్పండి. They remember us, sir. They remember us, sir. They concentrate on us to reach more. Very good. Come. Being active in class. Being active in the class is very good. That's nice. They give us opportunities. Okay, very good. ఇంకా ఏమని చెప్పండి. ఏ మెయిన్ పాయింట్ టచ్ చేస్తుంది. వెరీ గుడ్. మీ పేరేం చెప్పాలి? కళ్యాణ్. ఓకే, నైస్ ఆన్సర్ కళ్యాణ్, వెరీ గుడ్. సో యాక్చువల్లీ ఇన్ ఇంజనీరింగ్
the marks are divided something like this: 40% internal marks, 60% external marks. So that external marks is avoided by the someone who is belongs to other college without knowing you or without seeing your face or your roll number. They'll come to the college and they'll correct your papers. They will give that 60 marks. Okay, 40 marks is in the hands of the faculty who are teaching you, right? So if you have a good impression with the faculty, okay, yamma chala baga chadutundi, regular ga vastadi, okay na, emanna works is the time to time finish chestundi, ilanti impression ganaka undi anukondi nanu, so neeku 40 ki 40 vachestayi. There is no point of failing in the subjects, right? Yes, sir. Yes, So, sir. so whenever there is a chance, okay, to get a good impression, it's better you grab it, right? So how to giving your responses, okay, to attending the classes regularly, right? Concentrating on the subjects. When you spend some time on that subject, obviously you give answers, right? So that gives a good impression for the faculty. So if I hear some name or if I see some person standing number of times and giving me the replies, okay, so I'll get a good impression, right? So I'll remember her name, okay. So if there is any problem with the theory exam or something like, or you will have your practical exams, right? Labs untai, practical exams untai. If I have got a good impression that, okay, Kalyani chala regular attend avutundi, okay na? So classes ki baga vastundi, anni time to time submit chestundi tanu. So in case lab exam jarugutunnappudu, which is actually, if she has got some hard problem, okay, chala difficulty on a problem programming question, and she is facing some problem at a particular line or something. Okay. Okay, very good. So, okay, so if I got a good impression, okay, so I'll just give that hint, like, okay, so palana line, palana place lo, vachesi error undamma ani cheppesi, oksaari chuskondi, akka check cheyandi ani cheppesi. Ardhamavutunda meeku? Okay na? So Yes, adi sir. samati anamata, or something like eppudaina oka submission appudu emanna oka like meeku edo some problem edo ayyi, మీరు వచ్చి ఒక హాఫ్ డే నో 1 డే నో నేను తర్వాత సబ్మిట్ చేస్తాను అంటే, if you come to me and ask me, okay, so if I know you personally that you are a good student from the class, okay, obviously I'll give the permission, right? So there are so many advantages. You should get the attention of the faculty. That is in a good way, right? Okay. Class lo baga allari chestadi ammai, semester motthamlo okasari rendu saarlu kanipistadi, ala gaadu, okay na? Manchi regular ga vastadi, baga chadutundi anna impression unte, that gives you manchi marks or alage vachesi manchi points, okay? Sir, I don't know. Hi, how are you? Okay, very good. So, yeah, how this is actually converted? Actually, Converting into 0 and 1. hey, wow, very good. Who is this? Likita sir. Likita? Yes sir. Okay, that's absolutely correct, Likita. Nice, okay. So, what your computer does is actually, it will remember everything in terms of zeros and ones only, right? Because that is the language that it can understand. Okay, so whatever the input you give, you may thinking that, okay, nenu chesi English type chestunna, hi, how are you, and you say anena, yeah, ardhamayipoyindi system ki ani anukunta nenu. But what is actually that do is h ni binary loki, a ni binary loki, I ni binary loki, ala pratidani vachesi binary loki convert cheskoni adi pani chestundi annamata. ఎందుకు ఇది మొన్నే మనం మాట్లాడుకున్నాం, why your system understands only binary language, zeros and ones ఎందుకు? It is an electronic machine, so it has only Yeah, very good. offering Every on. computer or your electronic device that works with the power, electricity తో పనిచేసే ప్రతిదీ 2 states ఏ ఉంటాయి electricity కి, on, off. Okay, if that is the Off 0 to 3 3 volts, we call it as a 0. Oh, 3 to 5 volts ganaka power ganaka unte, we call it as a on state. on, Right? on. So that is nothing but 1. Okay, so everything will be in the zeros and ones only. ఇప్పుడు మనం యాక్చువల్గా ఏంటి అంటే, ఈ కంప్యూటర్ కి అసలు ఏంటి అంటే అంతకు ముందైతే కన్వర్ట్ చేసుకునేది కాదు ఇది యాక్చువల్లీ.
So whatever you say to the computer, whatever you type on that keyboard or something, you should also give the data in zeros and ones only. That is your duty. Did you get my point? So if I want to Yes, say sir. I am the one, I should convert H into binary, A into binary, I into binary. So I should know the code for H in binary. I should know the code for A in binary. I should know the code for I, right? So if I am typing some number or something, so I should convert my number into binary. Adi మనం చూసాం. 9 Yes, అనేది sir. ఉందనుకోండి. So what is the value of 9 into binary? 1010. Yeah, very good. జీవితం చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా కాన్సెప్ట్ పెడతారు. 9 అంటే ఎంత కదా? Sorry, 1001 sir. 1001. 1001. 8 దగ్గర ఒక 1, 1 దగ్గర ఒక 1. 4 ప్లేస్ లో 2 ప్లేస్ లో zeros. తెలుసు కదా మీకు ఇది? Yes, sir. కదా 1001, right? Yes, sir. ఇది 1, ఇది 2, ఇది 4, ఇది 8. 1 దగ్గర. వెరీ గుడ్. ఓకే 13 చెప్పండి. 1101. 1101. 1101. 8 plus 4 plus 1. 8 plus 4, 12 plus 1, 13. Okay, na? Okay, so one day if I want to give a number 13, I should type this 1101. Okay, so if this is a maths actually, I have taught you in the previous classes, you are able to give me the answers, right? మాట్లాడండి. Yes, sir. అది కూడా నేను వచ్చేసి ఇలా చిన్న చిన్న నంబర్లు చెప్తున్నా కాబట్టి you are giving me quick answers, right? If I say 113, can you convert that 113 into binary? Can you tell me what is that number? 113 ki equivalent binary enta? 1 5 zeros 1 0 sir. ఎవరు? Bhavya. భవ్య మస్తు రాక్ చేస్తున్నావు భవ్య, వెరీ గుడ్, బాగా చెప్తున్నారు భవ్య. ఓకే థ్యాంక్ యూ సరే. ఓకే వెరీ గుడ్. సో ఇలా అన్నాం అనుకుంటున్నాను. సో వాట్ షుడ్ డూ యాక్చువల్లీ, సో యూ మే ఫాలో దిస్ కదా. ఈ పొజిషన్స్ వచ్చేసి కదా 64 అలాగే 128 ఇలా తీసుకుంటే ఇప్పుడు నాకు 113 రావాలంటే ఏం చేస్తాను? సో ఇదైతే తీసుకొని ముందు లాస్ట్ 64 తీసుకుంటా కదా. సో తర్వాత ఇంకోటి ఏం తీసుకుంటాను నేను? 32 తీసుకుంటా. 32. ఓకేనా? సో ఎంత అవుతుంది భవ్య? 1001. Sir, I thought it's 130 sir. Okay, you thought it's 130. Okay, I said it's only 113, 113. చెప్పండి నేను 1101. ఒక నంబర్ చెప్పేస్తున్నారు మీరు రాసి. దెన్ 1. సో అంటే ఏంటి? ఇగో ఇక్కడ ఒకటి, ఇక్కడ ఒకటి, ఇక్కడ ఒకటి, ఆ 1 దగ్గర ఒకటి, మిగతావన్నీ zeros. ఇలాగే కదా ఫాలో అయ్యేది. లేదు నేను ఇలా ఫాలో అవ్వట్లేదు అంటే ఏం చేయొచ్చు? 113 తీసుకుని 2 తీసుకుని సో దీనిలో వచ్చేసి వేసేయండి. అవునా కాదా? సో ఇలా వేసుకుంటే వెళ్ళిపోయి ఇవన్నీ రివర్స్ ఆర్డర్ లో వచ్చేసి కలెక్ట్ చేసుకుంటారు. దట్ ఈస్ అనదర్ ప్రొసీజర్ టు కన్వర్ట్, రైట్? విన్నారా లేదా? వినలేదా? తెలుసు కదా ఇది. సో ఇది ఉంది యాక్చువల్ గా. ఇలా నేను ప్రతిదాన్ని కన్వర్ట్ చేసుకుంటూ పోవడం అంటే ఏంటి? ఇట్స్ లైక్ యు ఆర్ వేస్టింగ్ సో మచ్ ఆఫ్ టైం, రైట్? అదే హెచ్ కి ఒక గుర్తు పెట్టుకో, ఏ కి ఒకటి గుర్తు పెట్టుకుంటే ఎన్ని అని గుర్తు పెట్టుకుంటా? 26 లెటర్స్. అర్థమైందా? సో హెచ్ కి వచ్చేసి ఏదో 1010 ఇలా ఏదో ఉందనుకోండి, అవన్నీ గుర్తు పెట్టుకుని అన్ని రీకలెక్ట్ చేసుకోవడం అంటే కష్టం. దీన్ని బట్టి మనకి ఏమర్థమైంది? ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రైట్ అ ప్రోగ్రామ్ ఆర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గివ్ సమ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ టు ద కంప్యూటర్ ఇన్ బైనరీ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్. Yes, sir. అర్థమైందా? సో అంటే ఏంటి? ముందు నీకు కన్వర్ట్ చేసుకుని అదంతా గుర్తు పెట్టుకుని అలానే నువ్వు డేటా ఇవ్వడం అంటే ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ ప్రాసెస్ అండ్ ఆబ్వియస్లీ. ఓకే, సో దట్స్ వై ప్రోగ్రామింగ్ ఇన్ binary language is very difficult task. So they thought of having an alternative for this, right? So 1940s 50s time లో ఉండగా సో వాళ్ళకి ఏంటి అంటే మెషిన్ లాంగ్వేజ్ లో ప్రోగ్రామ్స్ చేయడం అంటే చాలా కష్టమైన పని అని అర్థమైంది అన్నమాట. సో దే వాంటెడ్ టు హ్యావ్ అనదర్ లాంగ్వేజ్ విచ్ కెన్ బి easy to write or easy to type something, right?
Vintunnara. So some people have sat, okay, formed as a group, okay, they started inventing something. They finally came out with a particular language called as a assembly language. Okay, Vinnara peru assembly language. No, sir. ఏ మీకు బోర్డు ఇది కనిపిస్తుంది కదా ఏరే అయినా మీకు కనిపించండి నేను ఇక్కడ రాసేది కనిపిస్తుందా Yes, sir. Yes, sir. ఓకే వెరీ గుడ్ సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఏం చెప్పాను నేను వచ్చేసి మెషిన్ లాంగ్వేజ్ రైట్ మెషిన్ లాంగ్వేజ్ or you can call it as a binary. Okay, so the next language came into the picture, that is actually assembly language. Okay, assembly language. Okay, what do you mean by this assembly language is actually this assembly language uses small words or shorthand notations for all the operations. For example, okay, if I want to run a class and you're welcome. కొంచెం అవి క్లోజ్ చేయరాదు ఆ సైడ్ క్లోజ్ అయ్యింది ఆ సౌండ్ వచ్చుకుంటుంది thank you. Okay, very good. Okay, so where we are? Assembly language. Okay, so what does this assembly language contains is it contains small notations or shorthand notations. Like what do you mean by that is, for example, if there is addition operation, okay, so addition Plus. addition we call it as just add. So again matter shorthand notation anamata. Addition is actually add, subtraction is a sub, multiplication is a mul. Your guessing is right, okay. Division is a div, div, div. Are you following? Sir. Okay, so this add, sub, okay, mul, or you can call it as a move. Okay, move అనే ఆపరేషన్ కూడా ఉంటుంది కదా, డేటాని ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్ కి మూవ్ చేయడం. ఇట్స్ ఈజీ. ఇలా ఉంటుంది నేను వచ్చేసి that uses this kind of notations. What do you mean by all these things? Actually known as, they have got a special name actually. Okay, వీటికి ఒక పేరు ఉంది కదా, ఎవరైనా చదవగలిగి చదవండి. ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళు చదువుతారు, చదవండి అదే. Okay, it's called mnemonics. Mnemonics. Okay, like psychology lo P silent laga, mnemonics lo M silent. Okay, it's called mnemonics. So mnemonics are nothing but a small shorthand notations for the operations, right? So by using these mnemonics, we can write some program in assembly language, right? So what do you mean by that? For example, if I want to add two values, I can write something like this: add a comma b. Sir, board Right? is not visible. Like put the add a comma 15. Board is not visible, sir. So we can't see the board, sir. Can we check out of the focus side? Sir, Yes. please write in the middle, sir. Lighting screen నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోయిందా? Board is visible. Screen నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోయింది. But it went, sir. ఇది కనిపిస్తానా? Yes, Yes, sir. Oh, very good. Nana. So follow again. Okay. Add a comma b, or you can call it as a add a comma 15. Right. So this is how you can write these instructions. Right. That is sub a comma b. Easy ga unda idi. For example, if I want to subtract two values, I can write it as a sub a comma b. A lo oka value pedtanu, b lo oka value pedtanu. I can write sub a comma b. Is it easy or not? Yes, sir. అందరూ చెప్పట్లేదు ఆన్లైన్ లో Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Oh, very good. Sorry, thank you so much. Okay, so this is how you write assembly language program. అలానే ఉంటుంది assembly language. Okay. Sir, there how 15 came, sir? Hey, How 15? How 15 came, sir? There.
59 నేను మామూలుగా ఏలు బీలు అని కాకుండా ఏలోకి ఏవైనా వాల్యూ పెట్టుకోవచ్చు, సెకండ్ దాన్ని నంబర్ కింద తీసుకున్నాను అంతే. అంటే డైరెక్ట్లీ టేక్ అ వాల్యూ అని చెప్తున్నాను. ఈ రెండింటికి దీనికి ఇదైతే ఎప్పుడు ఫిక్స్ అయ్యి 59 అని చెప్పేస్తుంది. ఇలా ఉంటే ఏంటంటే ఇక్కడ కావాలంటే 10 ఫీట్, ఇక్కడ కావాలంటే 15 ఫీట్, ఇక్కడ కావాలంటే 10 ఫీట్, కావాలంటే 5 ఫీట్. ఏకి బికి వాల్యూస్ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ యూ కెన్ గివ్ కదా. బట్ 15 అని రాస్తే డైరెక్ట్లీ వాల్యూ ఫిక్స్ చేశారు. సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ అ నంబర్ అని చెప్పి. అర్థమైందా? Yes, sir. Mahalakshmi, where you from? Mahalakshmi? Local, very good. Bhagyavala, ekkadi nunchi? Very good, amma. Okay, sorry. Okay, nana, so ardhamaindi kada. So this is called actually assembly language. Ippudu oka chinna question. Does your computer understands assembly language? Yes, sir. ఏమి మాట్లాడుతున్నారు మీరు? కంప్యూటర్ కి అర్థమయ్యే ఒకే ఒక్క లాంగ్వేజ్ పల్లవిది చెప్పాం కదా. మరి అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్ ఎలా అర్థమైపోతుంది దానికి? ఏంటి ఏమైనా చెప్పారా? ఏం చెప్పారు? బాబాయ్ మీరు చాలా పెద్దగా చెప్పేస్తున్నారు. అసెంబ్లర్ యూస్ చేస్తారు. వెరీ గుడ్ నాన్న, సూపర్. ఎవరిది? ఖుషి. ఎవరు పేరు చెప్పండి. ఎవరు ఇప్పుడు ఆన్సర్ చెప్పండి. సార్ అసెంబ్లర్ యూస్ చేస్తారు. వావ్, చాలా చెప్తున్నారన్న మీరు అసలు. వెరీ గుడ్, నైస్. ఇందాక ఎవరు చెప్పారు క్రెడిబిలిటీ ఇద్దాం అనుకున్నా, మీరు పేరు చెప్పుకోవట్లేదు. పొగట్టలు ఏం పేరు నాన్న? పూజిత. ఓకే, వెరీ గుడ్, దట్స్ నైస్ ఆన్సర్ పూజిత. బాగా చెప్పారు. కంపైలర్ అని చెప్పినా పర్లేదు, అసెంబ్లర్ అని చెప్పినా పర్లేదు, మీరు కొంచెం అడ్వాన్స్ గా చెప్తున్నారు. నేను పద్ధతిగా చెప్పుకెళ్తున్నా అంతే. ఓకేనా? సరే. ఓకే, వెరీ గుడ్ నాన్న. సో ఏంటి అంటే నేను obviously your system cannot understand this assembly language because the only language that can be understood by any computer is a binary language. So it need a ఎవరు ఇందాక చెప్పారుగా మీరు నాకు, నేను మలయాళం అనుకుంటే ఇక్కడ ఎవరు కావాలి? ట్రాన్స్లేటర్, రైట్? నేను మలయాళం చెప్తుంటే అర్థం కావాలి అనుకుంటే మలయాళం ఇంగ్లీష్ తెలిసిన వాళ్ళని ఇక్కడ పెట్టుకుంటాను నేను కదా. So similarly, there is a tool or a software, okay, which is known as assembler. Into the assembler. So it's called an assembler. Okay, so please remember that assembler is a language translator that converts your assembly language program into machine language so that your system can understand. Remember this. This is a nice point. Okay. This is one of the important points in placements. Okay, they may ask you that what is an assembler? Can you tell me what is its use? Okay, you can say that assembler is a language translator that converts assembly language program into machine language or binary language so that your system can understand it, right? A follow up to Nara. Yes, sir. Yes, sir. Nice. Okay, so yeah, with the diagram I can say that if this is an assembler, this is an assembler, so I'll input is a assembly program, right? So what is the value that comes out of the assembler is a machine code. Or you can call it as ప్రేక్షకుల కోరిక మేరకు ఏదో చెప్తున్నారు Binary language అంటున్నారు, కోడ్ whatever language code. Okay, so that is simple and it's easy to remember. Okay now, so how you get this assembler? Okay, there are some companies, they will manufacture these assemblers and they are selling. Okay, software కొనుక్కున్నట్టు అన్నమాట వచ్చేసి. సో ఆ సాఫ్ట్వేర్ కొనుక్కుంటే
నెట్ లో మనకి అన్ని ఫ్రీగా దొరికిస్తాయి ఆబ్వియస్లీ. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్పాను కదా, లైక్ మైక్రో ప్రాసెసర్ అని మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా నాన్న. మైక్రో ప్రాసెసర్ మాట్లాడుకున్నామా లేదా? ప్రజెంట్ కరెంట్ గా రన్ అవుతున్న ప్రాసెసర్లు ఎవరు కంప్యూటర్స్ లో, మన ల్యాప్టాప్ లో? ఇంటెల్ కంపెనీ పేర్లు చూసాను. ఇంటెల్ i5, ఇంటెల్ ఈ రైజన్ చెప్తున్నారు ఎవరు? Intel. i3, i5, i7 మాట్లాడండి. ఓకేనా? అలాగే AMD కనుక తీసుకుంటే మన వాళ్ళు చెప్తున్నారు రైజన్ 3, రైజన్ 5, రైజన్ 7 అని చెప్పి. Yes, sir. ఇంటెల్ లాగానే ఇంకొక కంపెనీ AMD అనేది వాడు తయారు చేస్తారు. ఓకే, వెరీ గుడ్. Pentium ప్రాసెసర్స్ ప్రీవియస్ గా ఉంది. ఓకేనా? సో ఇలా ఉంది కదా. నేను అందులో ఒక పాపులర్ ఒక మైక్రో ప్రాసెసర్ ఉంది కదా, అది మనం బేసిక్ గా అందరూ చదువుకుంటారు. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లెర్న్ సంథింగ్ అబౌట్ మైక్రో ప్రాసెసర్ అంటే, మొన్న మీకు రాసినప్పుడు ఒక దాన్ని ఇలా బాక్స్ చుట్టాము. 8086. వెరీ గుడ్ నాన్న, బాగా ఫాలో అయ్యారు. నైస్. ఓకే, ఇట్స్ 8086. So there will be a specific language, assembly language for 8086. Okay nana, so if you are a CSC student or IT or something like ECE EEE, you will have this microprocessor in third year. Okay, wherein you will study this 8086 microprocessor. You will have a lab for that. Okay, so in that lab we use the software, okay, that is called TASM. Okay, turbo assembler అని ఒకటి ఉంటుంది కదా. టర్బో అన్నది కంపెనీ పేరు, అసెంబ్లర్ అంటే ఇదే. అంటే టర్బో కంపెనీ వాడు తయారు చేసిన అసెంబ్లర్ ని మనం నెట్ లోంచి డౌన్లోడ్ చేసుకుని మన సిస్టమ్ లో ఇన్స్టాల్ చేసుకుని దాంతో ప్రోగ్రామింగ్ చేస్తాం. యు గెట్ మై పాయింట్? సో యూ కెన్ గెట్ దట్ అసెంబ్లర్ సాఫ్ట్వేర్ ఫ్రీలీ ఫ్రమ్ ఇంటర్నెట్. గూగుల్లో కొట్టుకుంటే వస్తుంది, TASM డౌన్లోడ్ అని కొడితే ఒకటి వస్తుంది లింక్. ఓపెన్ చేస్తే వేర్ యూ విల్ గెట్ అ ట్యాబ్, డౌన్లోడ్ కొడితే వస్తుంది. దాని సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే యూ కెన్ హ్యాపీలీ డూ దిస్ అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్ ప్రోగ్రామింగ్. Basically people do it in 3-1. ఓకే నా థర్డ్ ఇయర్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్ లో ఉంటది అన్నమాట. మెకానికల్ సివిల్ అంటే ఎలాగో ఉండదు. లేదు బీటెక్ నేను హానర్స్ చేస్తా అది ఇదని కొత్తగా వచ్చినాయి కదా మనకి ఇప్పుడు. ఓకేనా? సో అంటే క్రాస్ బ్రాంచ్ లో కూడా మనం వేరే సబ్జెక్టులు తీసుకోవచ్చు. యూ కెన్ డూ దట్. నేర్చుకోవాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది, రైట్? రోబోటిక్స్ ఇవి ఉంటాయి కదా, తెలుసు కదా రోబోటిక్స్. మాట్లాడండి. సో దానిలో అంతా అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్ వాడతారు, ఎంబెడెడ్ ప్రోగ్రామింగ్. ఓకేనా? So that is the assembler. తర్వాత ఏమైంది అంటే, actually if I want to do a project, okay, if I want to do a project, please listen to me carefully. నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే మీకోసం అని చెప్పి కంప్యూటర్స్ మొత్తాన్ని ఒక ఇంట్రడక్షన్ లాగా పరిచయం చేస్తున్నాను. Till now we didn't enter into the CTC actually. మీకు అర్థమవుతుందా? CTC లోకి, C లాంగ్వేజ్ లోకి నేను వెళ్ళలేను. మీకు అంతా ఏం చేస్తున్నాను, ఐఎమ్ జస్ట్ మేకింగ్ యూ ఇంట్రడక్షన్ అబౌట్ కంప్యూటర్స్. అవి ఎలా పనిచేస్తాయి, లోపల ఏముంటాయి, అవి అలా ఎందుకున్నాయి, ఒకదాంతో ఒకటి రిలేషన్ ఏంటి, దీని గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాను నేను. ఎందుకు ఇది అని అంటే, యూనో వెన్ యూ నో దిస్ బేసిక్స్ యూ ఫీల్ ఇట్స్ లైక్ ఈజీ టు లెర్న్ సంథింగ్. నేను డైరెక్ట్ గా CTC లోకి వెళ్ళిపోయి కంప్యూటేషనల్ థింకింగ్ అంటే ఇది అని చెప్పుకుంటూ వెళ్తున్నాను అనుకోండి, ఏం చెప్తున్నారు సార్ అనుకుంటారు మీరు. అర్థమవుతుందా? సో ఆబ్వియస్లీ మీకు ఫెమిలియర్ చేయడానికి బేసిక్స్ తెలిస్తే మిగతావన్నీ ఈజీగా అర్థమవుతాయి అన్న సెన్స్ లో వీఆర్ జస్ట్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఆన్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, రైట్? తర్వాత మనం విల్ గో ఇంటు ది CTC దెన్ C. ఓకే, వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు ఎక్కడ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్. సో అప్పుడు ఏమైందంటే నేను వచ్చేసి యాక్చువల్లీ దే వాంటెడ్ టు డూ సమ్ ప్రాజెక్ట్స్. యాక్చువల్లీ ప్రాజెక్ట్స్ చేద్దామని అనుకున్నాను. యాక్చువల్లీ ప్రాజెక్ట్ చేద్దామని అనుకునేసరికి ఈ అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్ తో ఒక ప్రాజెక్ట్ చేద్దామని అనుకుంటే దే హ్యావ్ టు రైట్ సమ్ 10,000 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్, 20,000 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్, 30,000 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్. వింటున్నారా? నేను ఏదో ఒక స్టోరీ మొదలు పెట్టాను. ఓకేనా? నాకు స్టోరీలు రాయడం బాగా. వింటున్నారా? ఎవరు అది సౌండ్? Sir, there is some disturbance. Disturbance is coming, sir. From background, sir. మా సో ప్లీజ్ మీ దగ్గర సౌండ్స్ వస్తుంటే మ్యూట్ చేయండి ప్లీజ్. ఓకేనా? ఓకే, వెరీ గుడ్. ఏం చెప్తున్నాం మనం? సో ఇది ప్రాజెక్ట్ యాక్చువల్లీ. ఓకే, ఓకే, నాకు స్టోరీస్ రాసే అలవాటు ఉంది అనుకున్నాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్టోరీ అని మొదలు పెట్టాను, ఒక బుక్ తీసుకొని రాస్తూ వెళ్తున్నాను నేను వచ్చేసి. ఓకేనా?
రాసా, ఒక పేజ్ రాసా. సెకండ్ పేజ్కి వెళ్తున్నప్పుడు పాత పేజీలో ఏం రాశాను నేను అని ఒకసారి వెనక్కి వెళ్ళి చూసుకున్నాను. ఓకేనా? మళ్ళీ థర్డ్ పేజ్కి వెళ్ళా, ఫోర్త్ పేజ్కి వెళ్ళా, ఒక 100 pages రాసా. 100th పేజ్ రాస్తున్నప్పుడు నాకు డౌట్ వచ్చింది, స్టార్టింగ్ లో ఏం రాశాను నేను, అక్కడ అసలు ఏమేమి రాశాను, ఏమేమి క్యారెక్టర్లు పెట్టాను ఈ స్టోరీలో, ఆ క్యారెక్టర్ ఏంటి ఈ క్యారెక్టర్ ఏంటి అని డౌట్ వచ్చింది. ఏం చేస్తాను నేను, ఒకసారి వెనక్కి తిరిగేసుకుంటాను కదా, ఓకే నేను ఎలా స్టార్ట్ చేశాను, ఏం మొదలు పెట్టాను అని చెప్పేసి. అవునా కదా? లేకపోతే ఏదో కొత్తగా ఉంటది స్టోరీ. అవునా కదా? సో ఇలా వచ్చేసరికి ఒక 100 pages లేదు, నాకు ఒక 1000 pages అయింది. ఒక 1000 pages ఎలా ఉంటది? ఇట్స్ లైక్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు ఆర్గనైజ్ ద థింగ్స్ ఇన్ పర్టికులర్ ఆర్డర్, రైట్? అవునా కాదా? ఓకేనా? సో అందుకని చెప్పేసి యాక్చువల్ గా అలాంటిదే ప్రాజెక్ట్ కూడా అన్నమాట. నేను ఏదో ఒక ప్రాజెక్ట్ చేద్దామని అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్ లో కోడింగ్ చేయడం మొదలు పెట్టాను. 10 lines రాసా, ఓకే. 100 lines రాసా, పర్లేదు. 1000 lines కి వెళ్ళేసరికి ఈ ప్రీవియస్ గా ఉన్న 900 lines లో ఏది ఎక్కడ రాసానో వెళ్ళి వెతుక్కోవాలంటే బీవచ్చమైన టైం వేస్ట్. అవునా కదా? అదే 10,000 lines ఉంది కోడ్, దట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్, రైట్? సో అప్పుడు అనిపించింది వీళ్ళకి, ఓహో మనం అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్ లో ఇంత తీసుకుంటది ఈ కాన్సెప్ట్ ని మనము ప్రోగ్రామ్ రాయాలంటే. ఇదే కాన్సెప్ట్ ని నేను 10,000 lines రాసే బదులుగా ఒక 100 lines లో రాసేలాగే ఒక లాంగ్వేజ్ దొరికింది అనుకో, ఈజ్ ఇట్ ఈజీ ఆర్ నాట్? You prefer that or not? Yes, sir. Obviously you prefer that, right? So then, so some people sat and they started discovering some other alternative for this assembly language. Okay, so that came into the picture, the concept of high level languages. Vintunara? So assembly language tarvata high level language ana concept ochindi. So ala vaste ochina first programming language telsa meeku evarkana quiz lo alantivi చేసిన వాళ్ళు ఏమైనా ఉంటే వాళ్ళు తెలుస్తారు. ఇలాంటి పేరెంట్స్ అని విన్నాడు కదా, Fortran COBOL. వెరీ గుడ్ అమ్మా, ఎవరు అది బాగా చెప్తున్నారు. ఇట్స్ కాల్డ్ Fortran. ఓకే, సో ఇట్స్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ 2 words యాక్చువల్లీ. ఇది ఒక వర్డ్, ఇది ఒక వర్డ్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ దిస్ యాక్చువల్లీ? ఇస్ అ ఫార్ములా. Formula translation. వావ్, గూగుల్ చేస్తున్నారా? బాగా చెప్తున్నారా అసలు? Okay, it's called a formula translator. Can you anyone guess what is the kind of a subject it is related to? Aim subject related ayi untadi idi. Max. Obviously, you know, when you're talking about formulas, obviously that is a mathematics, right? So Fortran is a programming language that is actually invented to implement mathematical applications. Ante enti mathematics lo integration lo okay derivations ivanni untayi kada, Fourier transform and avani ivo. అవునా కదా? ఓకేనా? సో వాటికి నేను ప్రోగ్రామింగ్ చేయడం కోసం అని ఒక లాంగ్వేజ్ ని డిజైన్ చేశాను, అదే ఈ Fortran, ఫార్ములా ట్రాన్స్లేటర్. సో ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్, ఓకే, దే యూజ్డ్ దిస్ లాంగ్వేజ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫార్ములా ట్రాన్స్లేటర్, రైట్? కొంచెం టైం ఏమైనా అయిందండి? ఓకే, వెరీ గుడ్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా ట్రాన్స్లేటర్, రైట్? సో ఈ పర్టికులర్ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేసి, సో హూ ఎవర్ ఈస్ స్టడీయింగ్ ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్, whoever is working in the mathematics field, okay, they started learning this language, right? Then they used it and they happily did so much programming and their job is actually get easy, right? So enta pedda task aina sare easy ga vachesi దీనిలో చేసేయడానికి వచ్చేసి ఈజీగా అయిపోయింది నేను వచ్చేసి. వింటున్నారా? తర్వాత అనిపించింది కొన్ని రోజులకి ఎవరికో, నాకు ఒక కంపెనీ ఉంది, ఓకే, ఐ గాట్ అ కంపెనీ అండ్ దేర్ ఆర్ సమ్ 1000 ఎంప్లాయీస్ ఆర్ దేర్, ఓకే, ఐ వాంట్ టు మెయింటైన్ ఆల్ ద రికార్డ్స్ అబౌట్ ఆల్ మై ఎంప్లాయీస్. ఎవరు ఎప్పుడు జాయిన్ అయ్యారు, వాళ్ళ సర్వీస్ ఎంత, వాళ్ళ సాలరీ ఎంత, వాళ్ళు ఎన్ని రోజులు మంత్ లో వచ్చారు, ఎన్ని రోజులు లీవ్లు పెట్టారు, అర్థమైందా? వీళ్ళకి ఇంక్రిమెంట్ వేస్తే ఎంత వేయాలి, ఇలాంటివన్నీ ఒక్కొక్క పొజిషన్ ని బట్టి కదా. ప్యూన్ కంటే ఒకలా వేస్తారు, ఇంకో వాళ్ళకంటే ఇంకోలా వేస్తారు, మేనేజర్ రేంజ్ లో ఉన్న వాళ్ళకి సెపరేట్ గా ఉంటారు. సో వాళ్ళకి అనిపించింది, ఓకే, వై డోంట్ ఐ యూస్ అ కంప్యూటర్ ఫర్ స్టోరింగ్ ఆల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ మై కంపెనీ అండ్ మై ఎంప్లాయీస్, రైట్? సో దే థాట్ ఆఫ్, ఓకే, కెన్ ఐ యూస్ దిస్ Fortran? Can I use this Fortran for storing information about all my employees in the company? అని ట్రై చేశారు. చూస్తే ఇది పనికి రాలేదు వాళ్ళకి. ఎందుకు? Because this was actually designed for the purpose of implementing mathematical applications, not about a companies or all that, right? So appudu anipinchindi, okay, so we should have a special language that can be used for maintaining the employee details and company details, right? So that language they
come up with another language called COBOL. COBOL. COBOL, COBOL. Okay. C stands for common. CO stands for common business oriented language. Common business oriented language, COBOL. Right? So ఇప్పుడు మీకు అర్థమై ఉంటుంది. Okay, what is the purpose of inventing this new language COBOL? To use it in the companies to maintaining all the employee details and all that, right? So కొన్ని రోజులకి వాళ్ళకి ఏదో వచ్చేసి సంథింగ్ లైక్ ఓకే ఇలా కాదు నాకు వచ్చేసి ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ ఫిజిక్స్ ఏదో చేద్దాం అనుకుంటున్నాను, ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ గ్రాఫిక్స్ ఏదో చేద్దామని అనుకుంటున్నాను. సో అప్పుడు ఏమైంది యాక్చువల్ గా వాళ్ళకి, సో దే షుడ్ డిజైన్ అనదర్ లాంగ్వేజ్ విచ్ కెన్ బి ఏబుల్ టు డూ దట్, రైట్? అవునా కదా? ఇలా చేసుకుంటూ వెళ్తున్నారు అనుకోండి. ఒక్కొక్క అప్లికేషన్ కోసం ఏమవుతుంది, ఒక్కొక్క లాంగ్వేజ్ ని కొత్తగా తీసుకొస్తున్నారు యాక్చువల్ గా. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఫోర్ట్రాన్ నేర్చుకున్నవాడు వాడు ఏం చేస్తాడు, నేను కోబాల్ అంటే కంప్యూటర్ గా వెళ్ళాలంటే మళ్ళీ నేను కోబాల్ నేర్చుకోవాలి, లేదు నేను ఇప్పుడు ఇంకేదో చేయాలి అనుకుంటే మళ్ళీ ఆ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవాలి. ఎన్ని లాంగ్వేజ్ అని నేర్చుకుంటావు నువ్వు? దేర్ షుడ్ బి సమ్ లిమిట్, నో? అన్ని నేర్చుకున్న తర్వాత ఏది గుర్తుండదు, అవునా కదా? ఆబ్వియస్లీ. సో అందుకని చెప్పేసి ఏమైంది అంటే, సో దే థాట్ ఆఫ్ వై షుడ్ వి హ్యావ్ అ కామన్ లాంగ్వేజ్ which can be applied to different all kinds of fields. ఒకే లాంగ్వేజ్ నేర్చుకో, దాన్ని సర్వీసులు పర్పస్ అని సర్వీస్ చేయాలి. అర్థమైందా? సో దానికోసం అని చెప్పి మళ్ళీ కూర్చుని మళ్ళీ మొదలు పెట్టారు దాన్ని వచ్చేసి. ఓకేనా? సో అలా చేస్తే వచ్చినవే ఆల్గోల్ అని చెప్పి ALGOL వినే ఉంటారు. ఈ పేరు గుర్తుపెట్టుకుని ఆల్గోల్, రైట్? బేసిక్ PLI, Pascal, hey wow, very good, nice. Everadi baga chepparu. Sneha sir. Ma Sneha, nice answer Sneha, very good. Okay, Pascal, okay, Ada. There are so many languages they invented actually. Okay na? So వీటన్నిటిలోంచి యాక్చువల్ గా అకాడమిక్స్ పరంగా, ఓకేనా, అకాడమిక్స్ పరంగా అలాగే వచ్చేసి ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ని తయారు చేయడానికి, అప్పటి వరకు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటూ ఏం లేదు. నేను వాట్ డు మీన్ బై ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్? నేను మీకు మొన్న చెప్పాను కదా, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి, ఈ ఏమంటాము చెప్పండి, మన మొబైల్ ఉన్న ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వచ్చేసి ఏంటి? ఆండ్రాయిడ్. Yeah, very good. Okay, so or iOS, right? Apple devices తీసుకుంటే iOS. Okay, so all these are nothing but operating systems. What is their use actually? If there is no Android in your mobile, no mobile phone on cheste blue color screen vastadi comedy ga. తెలుసా మీకు? మీరు ఎప్పుడైనా ఇది చేస్తారా? మొబైల్ ని స్విచ్ ఆఫ్ చేసి, ఓకేనా, స్విచ్ ఆఫ్ చేసి పవర్ బటన్ పట్టుకుని వాల్యూమ్ ను డౌన్ కి పట్టుకుని రెండింటిని ఒకేసారి కనుక ప్రెస్ చేస్తారనుకోండి, పవర్ బటన్ వాల్యూమ్ డౌన్ కి రెండింటిని ఒకేసారి కనుక ప్రెస్ చేసి ఒక 1 minute అలా ఉంచితే మీకు స్క్రీన్ షాట్. నేను చెప్పేది యాక్చువల్ గా మొబైల్ ని స్విచ్ ఆఫ్ చేసి మళ్ళీ ఆన్ చేయకుండా కలిపి పట్టుకుంటే you will go to root mode and actually you will go to the root. Java. బాగా చేస్తున్నారు మీరు, ఓకేనా? సో అంటే ఏంటి అంటే సెట్టింగ్స్ లోకి వెళ్తాం మనం డైరెక్ట్ గా వచ్చేసి. అక్కడ చూస్తే మీకు లిస్ట్ లాగా వస్తుంది, ఒక 5-6 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. ఎరేజ్ SD కార్డ్, ఎరేజ్ ఇంటర్నల్ మెమరీ, ఎరేజ్ బయోస్ BIOS. వింటున్నారా? సో అలాగే వచ్చేసి చెక్ all the devices or components in your mobile. లేకపోతే వచ్చేసి రూట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు, ROOT రూట్ అంటే ఆండ్రాయిడ్ తీసేసి మళ్ళీ కొత్త ఆండ్రాయిడ్ వేయడం. వింటున్నారా? మీరు అందులో ఏం చేసినా గాన్, యువర్ మొబైల్ ఇస్ గాన్. అర్థమైందా? సో ఆవేశపడి చేయకండి అలాగా, అర్థమైందా? ఒకేలా వచ్చినా ఎగ్జిట్ కొట్టి బయటకు వచ్చాయండి, ఓకేనా? సో అది అన్నమాట. అంటే ఒక బ్లూ కలర్ స్క్రీన్ లో ఒక 10 ఆప్షన్లు ఉంటాయి. యూ కెనాట్ సీ యువర్ ఏమంటారు హోమ్ స్క్రీన్ చూడరు, నీ యాప్స్ ఉండవు, నీ సాంగ్ ఏమంటారు పిక్స్ ఉండవు, సాంగ్స్ ఉండవు, ఏమీ ఉండవు. ఇట్స్ జస్ట్ ఒక ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్ స్విచ్ ఆన్ చేస్తే బ్లూ కలర్ స్క్రీన్ లో ఒక 4-5 ఆప్షన్లు వస్తుంది. ఏం చేస్తావు నువ్వు మొబైల్ అలా పెట్టుకుని? ఏం చేస్తాం? ఏమి చేయమని ఇంకా, అవునా కాదా? సో నాకు ఇలా కలర్ఫుల్ గా ఉండాలి, నాకు హోమ్ స్క్రీన్ మీద వాల్ పేపర్లు రావాలి,
ఓకేనా, లాక్ స్క్రీన్లు కావాలి, నా పిక్లు ఉండాలి, ఓకేనా, నేను వాట్సాప్ చేసుకోవాలి, ఫేస్బుక్ చేసుకోవాలి, ఇవన్నీ చేయాలంటే ఏం కావాలి? ఇట్ నీడ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. అర్థమవుతుందా? ఓకేనా? సో దే థాట్ ఆఫ్ యాక్చువల్లీ ఇన్వెంటింగ్ అన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్ దోస్ డేస్. 1960s లో ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కావాలని వాళ్ళకి అనిపించింది. వింటున్నారా? అప్పుడు కంప్యూటర్స్ అంటే ఓన్లీ రీసెర్చ్ సెంటర్స్ లో లేకపోతే ఏమంటారు డిఫెన్స్ లోనే ఉండేవి. నన్ను వచ్చేసి మిలిటరీ వాళ్ళ దగ్గర, సామాన్యులకు ఎవరికి అందుబాటులో ఉండేవి కాదు కంప్యూటర్స్. ఓకేనా? సో దే వాంటెడ్ టు డిజైన్ అన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ విచ్ ఇస్ యాక్చువల్లీ నోన్ యాజ్ యూనిక్స్. మీరు వినే ఉంటారు యూనిక్స్. ఓకే, సో యూనిక్స్ ని డిజైన్ చేయడానికి దే వాంటెడ్ ఎ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అని వచ్చేసి. సో దానిలోంచి పుట్టుకొచ్చిన లాంగ్వేజ్ సి. వింటున్నారా? ఓకేనా? సో సి ఎందుకు వచ్చింది? వాట్ ఈస్ ద హోల్ పర్పస్ ఆఫ్ ఇన్వెంటింగ్ సి ఈస్ టు డిజైన్ ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యూనిక్స్, రైట్? సో అది సంగతి అన్నమాట. ఆ యూనిక్స్ కూడా వచ్చేసి దానికి అది అప్పటికప్పుడే కొత్తగా డిజైన్ చేయలేదు నాన్న. అంతకు ముందు ఉన్న కొన్ని లాంగ్వేజెస్ ఉన్న గుడ్ ఫీచర్స్ అన్నిటిని తీసుకుని సి కింద తీసుకొచ్చారు అనమాట. ఓకేనా? సో లైక్ బేసిక్ అని, బీసీపీఎల్ అని, బి అని, తర్వాత వచ్చేసి సి అని వచ్చింది అనమాట. బేసిక్ దగ్గర నుంచి బీసీపీఎల్, బీసీపీఎల్ దగ్గర నుంచి లాంగ్వేజ్ బి, బి తర్వాత సి, సి తర్వాత సి ప్లస్ ప్లస్, సి ప్లస్ ప్లస్ తర్వాత జావా. ఇవి సీక్వెన్స్ అన్నమాట. వేరే లాంగ్వేజ్ అన్ని వేరు, ఇవి మాత్రం సీక్వెన్స్. వింటున్నారా? Yes, sir. సో అది సంగతి అనమాట. నేను వచ్చేసి యాక్చువల్ గా సో సి కి వచ్చేసి యాక్చువల్ గా ఫౌండేషన్ అలా వచ్చింది ఇన్ ఆర్డర్ టు డిజైన్ దట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కాల్డ్ యూనిక్స్. ఓకేనా? ఎప్పుడు వచ్చింది? ఇన్ ద ఇయర్ 1972. 1972. ఓకే, సో there is a person called, ఇక్కడ కనిపిస్తుందమ్మా మీకు? Dennis Ritchie. No, sir. Dennis Ritchie. Dennis No, Ritchie. sir. అడుగుతున్నా. No, sir. కనిపించట్లేదా? No, sir. Yes, sir. Okay, so a scientist known as Dennis Ritchie. Dennis Ritchie. 1972. Okay, so this fellow is known as Dennis Ritchie. So he is the one who invented or who created this C language with the help of two friends. Okay, Ken Thompson, Martin Richards. అని ఇద్దరు వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారన్నమాట. కెన్ థామ్సన్, మార్టిన్ రిచర్డ్స్. ఓకే, సో వాళ్ళు ముగ్గురు కలిపి ఇది మెయిన్ పోర్షన్ అన్నమాట. అందుకనే ఏం పేరే చెప్తారు. ఒక కంపెనీ ఉంది నిన్న ఏటీ అండ్ టీ. యుఎస్ లో ఉన్న వాళ్ళకి బాగా తెలుస్తుంది ఈ పేరు, ఏటీ అండ్ టీ అని చెప్పేసి. బెల్ లాబొరేటరీస్. ఓకే, బెల్ లాబొరేటరీస్ అని ఒక కంపెనీ ఉంది నిన్న వచ్చేసి. సో ఏటీ బెల్ లాబొరేటరీస్ లో వీళ్ళందరూ ఎంప్లాయీస్ అన్నమాట. హూ దిస్ డెనిస్ రిచీ, కెన్ థామ్సన్, మార్టిన్ రిచర్డ్స్. కెన్ థామ్సన్, మార్టిన్ రిచర్డ్స్ వాళ్ళిద్దరు ఎవరని అనుకుంటారేమో. దీని ముందు లాంగ్వేజ్ ఉన్నాయని చెప్పాం కదా, బి అని ఒకటి ఉంది, బీసీపీఎల్ అని. వాళ్ళు అవి డిజైన్ చేస్తారు. అందుకే వాళ్ళిద్దరు హెల్ప్ తీసుకుని వాటిలో ఉన్న గుడ్ ఫీచర్స్ అన్ని తీసుకొచ్చుకుని సి తీసుకొచ్చారు అనమాట. ఓకేనా? సో అది అన్నమాట. ఎప్పుడు వచ్చింది సి లాంగ్వేజ్ వచ్చేసి? సి ఇన్వెంటెడ్ ఇన్ ద ఇయర్ 1972. Okay, so that is the year they invented it, right? And there has been so many changes applied to that C. Okay, so when we actually start the C in third unit, we'll discuss all those things, right? So in order to make you comfortable with this, how this C was invented, what is the purpose and everything, okay? So ఇవన్నీ చెప్పుకొస్తున్నాం. దీని గురించి డీటెయిల్ గా మనము చూద్దాం. ఓకే నా? సో ప్రీవియస్లీ యువర్ సబ్జెక్ట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు బి ఓన్లీ సి ఓన్లీ. యాక్చువల్లీ మీ సీనియర్స్ వరకు సి ఓన్లీ. మీ R20 మీ బ్యాచ్ తో పాటు సి తో పాటు ఒక కంప్యూటేషనల్ థింకింగ్ అని ఒక సబ్జెక్ట్ పెట్టారు మనం వచ్చేసి. రెండింటిని కంబైన్ చేసి మీ ఫస్ట్ ఇయర్ సిటిసి అని పేరు పెట్టింది. అది కంప్యూటేషనల్ థింకింగ్ విత్ సి. ఓకే, సో ఐ జస్ట్ మేక్ యు an introduction about this computational thinking. ఓకే, సో జస్ట్ సిటి గురించి చెప్తున్నాను వచ్చేసి. ఓకే, సిటి స్టాండ్స్ ఫర్ కంప్యూటేషనల్ థింకింగ్. ఓకే ఓకే, సో దీని గురించి కూడా ఇది చెప్పాం కదా, జస్ట్ ఇంకోటి కూడా ఫినిష్ చేద్దాం. సో సి లో నేను ప్రోగ్రామ్ రాశాను అనుకోండి, లేదా ఫోర్ట్రాన్ లో ఒక ప్రోగ్రామ్ రాశాను. ఓకేనా? లేకపోతే వచ్చేసి పాస్కల్ లో ఒక ప్రోగ్రామ్ రాశాను. కెన్ మై కంప్యూటర్ అండర్స్టాండ్ దట్ లాంగ్వేజ్? No, sir. No, right?
Like how your system unable to understand the assembly language, you need a translator that is called assembler, right? Similarly, if I write a program in C, if I give it to my computer, it doesn't understand what does it mean, right? We need a particular tool. That tool is actually compiler. In that assembler and pettukunnam kada. So for C language, we need a software called C compiler. C compiler. Okay, it's called a compiler. Okay, compiler. So in that figuration anukunnana compiler illa box lo pedte input vachesi em istaru C program, output vachesi em vastundi andu machine code, right? In that machine code. So in majhlo evarunaru compiler. So compiler, who is a compiler? He is the language translator. Okay, so what does its job? It will take the C code and converts it into the machine code so that your CPU can understand it and execute it. Right? Ardhamainda leda? Maatladandi please. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Okay, so that is a compiler software. Okay, so we'll come to this later in the third unit because C begins in the third unit. First 2 units belongs to a concept called computational thinking, right? So what do you mean by computational thinking, or what is its use? Enduku teeskochi pettaru C kanna mundu deenni oka 2 units enduku pettaru ante just listen to me carefully, right? So what do you mean by computational thinking? Din ardham cheptanu. Thinking ante telusu computational. Computational means something like calculation, right? అవునా కదా, కంప్యూట్ చేస్తున్నాము అంటే క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాము, ప్రాసెస్ చేస్తున్నాము, దాని గురించి ఆలోచిస్తున్నాము, అవునా కదా? ఓకే, సో వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ యాక్చువల్లీ? నేను ఇలా చెప్తున్నా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనం ఇంటి దగ్గర చేశారు ఈజీ, మీరు బాగా చెప్తారు అనుకుంటున్నాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మమ్మీ వాళ్ళు వచ్చేసి వాషింగ్ మెషిన్ లో బట్టలు వేసి వాష్ చేశారు. మీకు చెప్తారమ్మా వెళ్ళి బట్టలు కొంచెం ఆరేసిరా అని చెప్తారు, అవునా కదా? మాట్లాడండి, ఓకేనా? యాక్చువల్ గా ఇప్పుడు ఈ బట్టలు తీసుకెళ్తే అందులో మీకు రకరకాల బట్టలు ఉన్నాయి యాక్చువల్, లైక్ ఒక బ్లాంకెట్, ఓకేనా, చిన్న చిన్న బ్లాంకెట్, లేకపోతే మన డ్రెస్సెస్, అలాంటివన్నీ ఉన్నాయి. మీరు ఎలా ఆర్గనైజ్ చేస్తారు తీసుకెళ్ళి వీటన్నిటిని? ఎలా పడితే అలా వేసేస్తారా? ఏమైనా ప్లాన్ ఉంటుందా? మీరైతే ఎలా పడితే అలా చేస్తారా? ప్లాన్ ఉంటుందా? ఓకే, ఎలా చేస్తారు? స్పేస్ తక్కువగా ఉంది యాక్చువల్ గా, అంటే దండం కొంచెం తక్కువగా ఉంది. ఫస్ట్ ఏం ట్రై చేస్తారు? ఏం పెట్టడానికి ట్రై చేస్తారు? Yeah, that's absolutely correct. బాగా చెప్తున్నారు కదా, వెరీ గుడ్. సో ఫస్ట్ యూ ట్రై టు పుట్ యువర్ బ్లాంకెట్స్ ఫస్ట్, రైట్? పెద్దవి ఫస్ట్ వేసి దానికన్నా కొంచెం చిన్నవి తర్వాత, దానికన్నా కొంచెం చిన్నవి తర్వాత, ఎక్కడైనా మధ్యలో గ్యాప్లు ఉంటే చిన్న చిన్న అక్కడ పెడుతూ ఉంటాం, అవునా కాదా? సో అంటే ఏంటి అంటే యూ హ్యాడ్ యువర్ కైండ్ ఆఫ్ థింకింగ్ హౌ టు డూ ఇట్. దట్ ఈస్ వాట్ కంప్యూటేషనల్ థింకింగ్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్. ఓకేనా? ఎందుకు ఇలా వచ్చిందిరా అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ సి ఆర్ జావా, వాట్ ఎవర్ ద లాంగ్వేజ్ యూ టేక్, వాట్ ఈస్ యువర్ డ్యూటీ ఈస్ యూ నీడ్ టు రైట్ ప్రోగ్రామ్స్, రైట్? యూ హ్యావ్ టు రైట్ సమ్ ప్రోగ్రామ్స్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రైట్ అ ప్రోగ్రామ్, బిఫోర్ దట్ యూ షుడ్ నో హౌ టు డూ ఇట్, రైట్? అసలు ఇది ఎలా చేయాలో తెలియాలి కదా. మీకు వంట ఏమన్నా వచ్చా? మీకు వేడి నీళ్ళు పెడతారా? కాఫీ వాటర్ పెడతారా? ఎవరికైనా టీ చేయడం వచ్చా? ఆన్లైన్ మరి ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరికైనా? చెప్పు, టీ ఎలా వేసాను? పాలు తీసుకుంటారా? సరే, పాలు తీసుకుని ఏం చేస్తాను? నాకు ప్రొసీజర్ చెప్పు, నువ్వు ఇలా చేస్తాను సార్ అని వరుసగా చెప్పున్నాను. చెప్పు, ఎవరైనా షేర్, ఇఫ్ ఎనీవన్ వాంట్స్ టు షేర్ హౌ టు మేక్ టీ చెప్పొచ్చు. నేను ఎవరైనా సరే ఒకరు చెప్పండి. ఓకే చెప్పండి. మీరు నిజంగా కాస్తారా? మీరు కాస్తున్నా అనుకుంటున్నారా? మీరు చెప్పండి, మంచిగా వచ్చేవాళ్ళు చెప్పండి. First we'll on the stove. Stove, sir. Bit of water.
Add a little bit of water. ఇద్దరు ముగ్గురు కలిపి చేయకండి బాగుంది ఒక్కరు చెప్పండి ప్లీజ్ Yes, sir. Add a little bit of water. ఓకే Then tea powder and sugar. Then we'll give 1 minute sir, to mix that decantation. Then we'll add the required milk. then you add Required milk. milk already కాసినవా పచ్చి పోస్తారు Now we'll add it, sir. మా Now we'll add it, sir. First అదే we'll రా మిల్క్ లేకపోతే ఆల్రెడీ హాట్ చేసి అదే హీట్ చేసి పెట్టాను Heated milk. Already heated. so you need to heat the milk also, right? Very good. ఇంకా దీనిలో వెనక్కి మీ ముందు మీ వెనకేసి ఏమన్నా అవుతుందా No ఏం problem. కాదు సార్. No problem, sir. ఏమి అవ్వచ్చు ఏంటిది No problem, sir. నో ప్రాబ్లమా Yes, sir. పాలలో డైరెక్ట్ గా షుగర్ వేసి కాసేసుకోవచ్చామన్నా ఇదిగా ఒక్కసారి విరిగిపోతాయి కదా ముందే వేసేస్తారు లేకపోతే పాలలో డైరెక్ట్ గా టీ పొడి వేసి కాసేయచ్చా Yes, sir. No sir. No sir. ఓకే వెరీ గుడ్ సో ఇదంతా ఎందుకు అడుగుతున్నామంటే లైక్ when I ask you to do something, okay, you will have some procedure in your mind, right? అది పక్కన ఎవరో ఏదో చెప్తుంటే మళ్ళీ చెప్తాను నేను డిస్టర్బ్ అయిపోతా నువ్వు వేరే చెప్పొద్దు నాకంటే ఒక ప్లాన్ ఉంది నేను ఇలాగే చేస్తా నువ్వు అది చెప్పావంటే అది చేస్తే మళ్ళీ ఏదో తేడా వచ్చేస్తుంది సో నా స్టైల్లో నేను చేస్తా అవునా కదా దిస్ ఈస్ నాట్ వాట్ ఈస్ కంప్యూటేషనల్ థింకింగ్ రైట్ సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ సంథింగ్ యూ విల్ హ్యావ్ అ ప్లాన్ ఓకే సో విల్ డూ ఇట్ నీకు కొత్తగా ఏదో చెప్పాము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ టీ అంటే సింపుల్ ప్రాసెస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ you wanted to do some kind of a dish something like okay innovative edo chuddam anukuntunna for example I watched something on YouTube okay I want to prepare it what you do YouTube lo edo vanta chusaru adi cheddam anukuntaru em chestaru We need the ingredients. procedure right oka paper తీసుకొని ingredients అన్ని రాసుకొని ఒక సీక్వెన్స్ లో రాసుకుంటారు ఫస్ట్ ఇది సెకండ్ ఇది థర్డ్ ఇది అని రైట్ ఎందుకు బికాజ్ నాకు పర్ఫెక్ట్ గా రావడం అవునా సో ఇలాగా ఓకే డూయింగ్ ఎనీథింగ్ ఓకే కుకింగ్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ డే టు డే లైఫ్ లో మనం చేసే ప్రతి పని వీటన్నిటిలోనూ వచ్చేసి కంప్యూటేషనల్ థింకింగ్ అన్నది ఉందా లేదా అంటే డూ యూ హ్యావ్ అ ప్లాన్ ఆర్ నాట్ అలాగే ఇది ఏం చేస్తాను తర్వాత యూ విల్ కన్వర్ట్ ఇంటూ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ అ ప్రోగ్రామ్ రైట్ ఇప్పుడు మనమంటే ఇలా ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు డిస్కవరీలో వాటిలో ఫుడ్ ఫ్యాక్టరీ అని చూసి ఉంటారు ఎప్పుడన్నా చూసారా ఫుడ్ ఫ్యాక్టరీ యూ లవ్ టు వాచ్ ఇట్ వై బికాస్ దట్ షోస్ యూ హౌ టు డూ దిస్ ఐస్ క్రీమ్స్ ని ఎలా తయారు చేస్తారు కంపెనీస్ లో బిస్కెట్స్ ని కుకీస్ ని ఎలా చేస్తారు చాక్లెట్స్ ని ఎలా చేస్తారు కదా మెషిన్స్ చేసేస్తూ ఉంటాయి ఇట్స్ లైక్ పౌడర్ వేసేయటం కలిపేయటం షేప్స్ లోకి తీయటం వాటిని వచ్చేసి హీట్ చేయటం చేయటం తర్వాత వాటన్నిటిని వచ్చేసి ప్యాకింగ్ లో చేయటం అవన్నీ చూస్తున్నాను ఒక్కొక్క స్టేజ్ ఫస్ట్ స్టేజ్ ఇలాగా సెకండ్ స్టేజ్ ఇలాగా థర్డ్ స్టేజ్ ఇలాగా మళ్ళీ అవన్నీ ఒక పైప్ లైన్ ఒక బెల్ట్ లాంటి దాని ఇలా ట్రావెల్ అయ్యి వెళ్తూ ఉంటాయి తర్వాత వాటిని ప్యాకింగ్ చేస్తా ఉంటాయి మెషిన్స్ తెలుసు కదా మీకు ఇవన్నీ అవునా కదా సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ కంప్యూటేషనల్ థింకింగ్ సో దట్స్ వై దే ఇంక్లూడెడ్ దిస్ యాక్చువల్లీ అంటే ఏంటి మనం ఏం చేయాలి అనుకున్నా యూ షుడ్ హ్యావ్ అ ప్లాన్ ఓకే అకార్డింగ్ టు దట్ ప్లాన్ యూ ట్రై టు రైట్ సంథింగ్ యాజ్ అన్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆర్ అన్ అల్గోరిథం నువ్వు పేపర్ మీద రాసుకుంటున్నావు కదా రెసిపీ రాసుకుంటున్నావు కదా దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అల్గోరిథం వి కాల్ ఇట్ యాజ్ అ అల్గోరిథం ఓకే సో వాట్ ఈస్ అ అల్గోరిథం అంటే ఇట్స్ అ సెట్ ఆఫ్ steps a group of steps if you follow those steps you try to finish your work వింటున్నారా నేను ఒక వంట తయారు చేద్దాం అనుకున్నాను మొదలు పెట్టాను అది ఎప్పటికీ కంప్లీట్ అవ్వట్లేదు అది వంట అవుతుందా మాట్లాడండి వంట అవుతుందా వంట అవుతుందా చెప్పండి ఆబ్వియస్లీ కదా అంటే ఏంటి నేను ఒకటి మొదలు పెడితే కరెక్ట్ గా ఫినిష్ కావాలి కరెక్ట్ గా అవుట్పుట్ రావాలి ఏదో చేసేసాను ఇదే టీ అంటే అని ఒక కైండ్ ఆఫ్ లిక్విడ్ తీసుకెళ్లి ముందు పెట్టాం అనుకోండి జనాలు ఇవ్వంటారు కదా అవునా కాదా
సో అంటే ఏంటి పర్ఫెక్ట్ గా Yes, sir. చేయాలి, పర్ఫెక్ట్ గా నువ్వు అవుట్పుట్ తీసుకుంటావు. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ అల్గోరిథం. Algorithm. Okay na? Okay, very good. So that's it, Amma. Okay. So we discussed about so many things about what is computer, what are its internal parts, okay, what are their duties and all that, okay, and how to program, what are the different languages. అవునా కదా, అలాగే ఆ లాంగ్వేజ్ సీక్వెన్సెస్ వచ్చేసి ఎలా వచ్చినాయి, ఇవన్నీ వచ్చినాయి. నౌ వీఆర్ ఇన్ టు ద యాక్చువల్ సబ్జెక్ట్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ కంప్యూటేషనల్ థింకింగ్. దిస్ విల్ బి ఫర్ 2 units నన్ను వచ్చేసి 2 units. Then remaining 4 units about C language. Okay, so for then you will have a mid examination like internal exam untundi. So that will be for 3 units, first 3 units. Okay na, okay, 1.5 month tarvata ippudu meeku internals untayi 2 months ko. Then you have to write the exam from the first 3 units. So computational thinking is 2 units and C is 1 unit. Okay, so from here onwards please listen to me carefully, please. ప్రతి క్లాస్ కి అటెండ్ అవ్వండి, మిస్ అవ్వకుండా. అర్థమైందా? మంచి మార్క్స్ వస్తాయి. ఓకే, సో ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ దిస్ క్లాస్ ఆర్ సిటీ ఆర్ కంప్యూటర్స్, ఎనీథింగ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఆస్క్ మీ ఎనీథింగ్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ. ఎవరైనా కావచ్చు, ఆన్లైన్ అండ్ ఆఫ్లైన్. Good morning, sir. యా, గుడ్ మార్నింగ్ అమ్మా, చెప్పండి. Sir, I am from mechanical branch, sir. ఓకే, వెరీ గుడ్, చెప్పండి. సెకండ్ కౌన్సిలింగ్ పెట్టిన తర్వాత నాకు మళ్ళీ ఏ కాలేజ్లోని సీట్ రాలేదు సార్. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను మెకానికల్ లోనే ఉన్నట్టు కదా సార్, కాలేజ్కి వచ్చి రిపోర్ట్ చేయాలా సార్? నీదే చెప్పు బాబా, తెలియదా? It's like ఎక్కడ అలాట్ అవ్వలేదు, ఎక్కడ ఎలా అవ్వదు పాత సీట్ అలా అదే, ఇట్స్ లైక్ ప్రీవియస్ సీట్ అలాగే ఉంటుంది అంటున్నా. ఐ థింక్ యూ హ్యావ్ టు కమ్ టు ఆప్షన్. డస్ యూ నీడ్ టు కమ్ టు ద కాలేజ్? ఒకసారి కాల్ చేసి కనుక్కున్నాం మనకి. ఇట్స్ లైక్ ఆఫీస్ నంబర్స్ ఉంటాయి కదా, ఓకే సార్. ఆఫీస్ నెంబర్ కి ఒకసారి కాల్ చేయండి, క్లారిటీగా చెప్తారు. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. సార్, యా చెప్పండి అమ్మా. సిటీ సబ్జెక్ట్ సివిల్ ఇంజనీర్ లో ఉంటుంది సార్, సివిల్ బ్రాంచ్. ఉంటుంది నాన్న. ఇట్స్ లైక్ అంటే సెకండ్ ఇయర్ గురించి సెకండ్ ఇయర్ థర్డ్ ఇయర్ అలా అడుగుతున్నారు. సెకండ్ ఇయర్ థర్డ్ ఇయర్ ఇంకా ఏం ఉండదు నాన్న, ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ ఫస్ట్ ఇయర్ లో అంతే. సిటీ కంప్యూటేషనల్ థింకింగ్ అంటే ప్రోగ్రామింగ్ అనే కాదు, లైక్ మనం డే టు డే లైఫ్ లో వచ్చేసి ఏమైనా ఒక పని ఇస్తే ఎలా చేస్తాం నువ్వు, డస్ యూ ప్రిపేర్ ఎనీ ప్లాన్ ఫర్ దట్, లేకపోతే బ్లైండ్ గా వెళ్ళిపోతామా? బ్లైండ్ గా వెళ్ళిపోతే ఎలాగో ఏం జరగదు, అవునా కాదా? ఏమైనా ఒక పని ఇస్తే ఏం చేస్తాం ఎలా చేయాలి అని. ఒకసారి ఒక పని ఇచ్చారు, అది ఫస్ట్ టైం మనం అలా చేసాం. ఇంకోసారి ఇచ్చినప్పుడు డస్ యూ లుక్ ఫర్ ద బెటర్మెంట్? ఒక పనిని ఇలాగే ఫిక్స్ అయిపోతావా, ఇంకేమైనా బెటర్ చేయొచ్చు అని ఆలోచిస్తావా? యా, యూ డూ దట్, రైట్? సో దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ద కంపిటీషనల్ థింకింగ్. ఎప్పటికప్పుడు మనం ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటూ ఉండటం. ఓకే, వెరీ గుడ్. ఇంకా ఎనీవన్? సార్ ఫస్ట్ నుండి కాలేజ్ కి రావచ్చా సార్? ఏనా ఫస్ట్ నుండి కాలేజ్ కి రావచ్చా సార్? మీరు డే స్కాలర్ అమ్మా? హాస్టల్ సార్. హాస్టల్ అదే ఏదో సంథింగ్ ఏదో ఫామ్ లో పెట్టినట్టున్నారు కదా, పెట్టుకున్నారా మీరు రిక్వెస్ట్? ఎస్ సార్. అయితే యూ కెన్ వెల్కమ్, యు ఆర్ ఆల్వేస్ వెల్కమ్. చెప్పండి. ఇప్పుడు సి ప్రోగ్రామింగ్ ఎలాగో సెకండ్ ఇయర్ మెకానికల్ లో ఆటో క్యాడ్ అవి ఉంటాయి సార్ బాగా. యా, మీకు ఈ ఆటో క్యాడ్ ఇవన్నీ ఉంటే నాన్న రిలేటెడ్ టు సి మీకు యాక్చువల్ గా చాలా యూజ్ అవుతుంది. మీకు తర్వాత జాబ్ లో కానీ వాటిల్లో సి ఉంటుంది. డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ సీస్ ఉంటాయి నాన్న, ఎంబెడెడ్ సి అని అదని ఇదని డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి. బట్ సి బేసిక్స్, ఇఫ్ యు ఆర్ గుడ్ ఇన్ సి బేసిక్స్, మీకు అవన్నీ చాలా ఈజీ అవుతాయి, డిజైనింగ్ అండ్ ఆల్ దట్. చెప్పండి. మీరు ఎప్పుడైనా టీ పెట్టారా సార్? ఏంటన్నా ఇప్పుడు ఆ క్వశ్చన్ తెలుసుకుని ఆన్సర్ తెలుసుకుని ఏం చేస్తారు? షూరీ నేను టీ పెడతానమ్మా, మీకు తీసుకొచ్చి నీ క్లాస్ లో ఇస్తాను. ఓకే, డెఫినెట్ గా. వెరీ గుడ్, థ్యాంక్ యూ.
సరే ఇంకా ఓకే నైనా, సో that's it for today's class. Okay, we'll meet in next class. Thank you so much. Excuse me, sir. Excuse me, sir. Thank you amma. Sir, Hey, చెప్పండి. మెమరీ కార్డ్ లో 16 GB మూవీ డౌన్లోడ్ చేసామన్నారు కదా సార్. యా అవునన్నా. అప్పుడు మన ఫోన్ ర్యామ్ తో రిలేషన్ ఏముంటుంది సార్? మెమరీ కార్డ్ ఆల్రెడీ ఉంది కదా, ఏంటది? అప్పుడు ఫోన్ తో పని ఏముంటుంది సార్? అర్థం కాదు, కరెక్ట్ గా అడగా. కరెక్ట్ గా మెమరీ కార్డ్ లో 16 GB మూవీ డౌన్లోడ్ చేశాను కదా సార్. మెమరీ కార్డ్ లో అంటున్నారా? ఎస్ సార్. ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ తో రిలేషన్ ఏముంటుంది సార్? ఇంకా దాంట్లో ఉంది కానీ ఫోన్ లో లేదు కదా సార్. స్పీడ్ ఎక్స్టెన్షన్ కదా మీ క్వాలిటీస్ ఎక్స్టెన్షన్. ఇప్పుడు నా మొబైల్ లో 32 GB ఇన్బిల్ట్ గా ఇచ్చాడు నాకు కొనుక్కున్నప్పుడు. ఓకేనా, నాకు 32 GB సరిపోవట్లేదు. నువ్వేం చేస్తావు? మెమరీ కార్డ్ వేసుకుంటాను సార్. మెమరీ కార్డ్ వేసుకుంటాను కదా. ఇప్పుడు ఏదో ఒకటే పని చేస్తాయా, రెండు పని చేస్తాయా? రెండు పని చేయాలి. రెండు పని చేస్తాయి. సో నో ప్రాబ్లం కదా. నువ్వు ఆ 16 GB తెచ్చుకుని మొబైల్లో వేసుకోవటం ఎందుకు? ఆల్రెడీ మొబైల్లో నా ఫొటోస్ కానీ సాంగ్స్ కానీ ఇవన్నీ చాలా ఉంటాయి కదా. అందుకని మెమరీ కార్డ్ లో వేసుకుంటా అని చెప్పాను. నువ్వు కావాలంటే మొబైల్ అయినా వేసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. నేను అడిగింది అది కాదు సార్. చెప్పండి. అందుకని క్లియర్ గా అడగండి. ఏనా 3 GB ఉందనుకోండి సార్ ఫోన్ ర్యామ్. ర్యామ్ 3 GB. సార్ అది వేసుకున్నప్పుడు స్పీడ్ 10 డౌన్లోడ్ అవుతుంది. ఫస్ట్ 10 డౌన్లోడ్ అవుతుంది మీరు చెప్పారు కదా సార్. ఫస్ట్ 10 MB డౌన్లోడ్ అవుతుంది. అయినా మన దాంట్లో స్పేస్ ఉంది కదా సార్. మరి మెమరీ కార్డ్ వేసుకున్నప్పుడు టోటల్ గా ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఏంటి అంటే నీకు ఒకలా చెప్తాను చూడండి. మనం వచ్చేసి పిండి వంటలు చేస్తున్నాం అనుకున్నాం. పిండి వంటలు ఆర్ యు ఫాలోయింగ్? ఓకేనా. మమ్మీ వచ్చేసి ఇవేవో జంతికలు ఏమంటారు కదా, ఇలా నొక్కుతారు తెలుసు కదా, అవి చేస్తున్నారు అనుకున్నా. నేను అంత పిండి కలిపి పెట్టుకున్నాను. ఇంత పిండి ఓకేనా. ఇంత చిన్న బాండీలు పెట్టుకున్నాను, ఇంత చిన్నది కంటైనర్ ఆయిల్ పోషన్. ఇది మొత్తం ఒకేసారి పిండేస్తావా, కొంచెం కొంచెం తెచ్చి పిండితో ఉంటావా? కొంచెం కొంచెం తెచ్చి పిండితో. కొంచెం కొంచెం తెచ్చి పిండితావా? మొత్తం అంతా కంప్లీట్ అవుతుందా? ఫినిషింగ్ లాస్ట్ లో అవుతుంది సార్ కంప్లీట్. మొత్తం అంతా కదా ప్రాసెస్ అంతా అయిపోతుంది. ఇట్ డజంట్ మీన్ దట్ మొత్తం పిండి అంతా తెచ్చి అందులో పెట్టేయాలని ఏం లేదు కదా. సో సేమ్ అన్న నీ మెమరీ కార్డ్ లో 16 GB మూవీ ఉంది అనుకోండి, దాని నుంచి కొంచెం కొంచెం తెచ్చుకుని ర్యామ్ ప్లే చేస్తూ ఉంటది అనమాట. ఫస్ట్ ఒక 5 minutes అయిపోయింది, తర్వాత 5 minutes, తర్వాత 5 minutes. సో నీకు మూవీ అంతా ప్లే అయిపోతూనే ఉంటది. నీకు బయటకి ఏమి కనిపించదు ఆబ్వియస్లీ. అసలు నీకు తెలియని కూడా తెలియదు. నేను చెప్పేది అంతా ఇంటర్నల్ గా జరిగే ప్రాసెస్. అర్థమైందా? సో 16 GB మూవీ అంతా ఒక్కసారి తెచ్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. కొంచెం కొంచెం తెచ్చుకుని అది ప్లే చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటది. మనకు తెలియని కూడా తెలియదు. అది వి థింక్ దట్ ఓకే మూవీ అంతా ప్లే అవుతుంది అనుకుంటాం, కానీ అది అప్పటికి ఎంత కావాలో అంత తెచ్చుకుని ప్లే చేస్తుంది. మళ్ళీ తర్వాత నెక్స్ట్ దాన్ని, మళ్ళీ నెక్స్ట్ దాన్ని, అలా సీక్వెన్స్ వెళ్ళిపోతూ ఉంటాను. దట్ ఈస్ వాట్ హ్యాపెన్స్. ఓకే సార్, థాంక్యూ. డౌట్ క్లియర్ చేసాను. ఇంకేమైనా ఉందా? కంప్లీట్ సార్, నో డౌట్స్. థాంక్యూ. ఓకే చెప్పండి. ఇప్పుడు మన మొబైల్లో 2 GB ఉందనుకోండి సార్, మనం ఓన్లీ 1 GB యూజ్ చేసాం అనుకోండి సార్, నెక్స్ట్ డే 1 GB ఎందుకు రాస్తారు? ఏంటది? 2 GB ఉందనుకోండి, ఓన్లీ 1 GB యూజ్ చేసాం అనుకోండి సార్, 1 GB నెక్స్ట్ డే ఎందుకు రాస్తారు? ఎప్పుడు ఉంటది కదా, నువ్వు యాప్స్ ఉంటాయి కదా. ఇప్పుడు ఒక్కొక్క యాప్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటూ ఉంటే కొంత ర్యామ్ ఆక్యుపై అయిపోతా ఉంటది. మీరు ఇప్పుడు 3 GB ఉంది కదా, నేను ఒక 5-6 యాప్స్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత నేను ఎన్ని యాప్స్ ఓపెన్ చేసిన అది కొట్టాను అనుకోండి, పైన చూపిస్తుంటది కదా మనకి ఇలాగా 2056/3 GB. అర్థమవుతుంది అంటే 3 GB ఇంకెంత మిగిలి ఉంది ఫ్రీగా అది ఉంటది. మొత్తం క్లియర్ చేసాం అనుకుంటా, పైన ఉన్నది పెరుగుతుంది కదా న్యూమరేటర్ లో ఉన్న వాల్యూ. 10 యాప్లు ఉన్నాయి, మొత్తం అన్ని క్లియర్ చేసేసాను నేను, క్లీన్ కొట్టేసాను. సో 3 GB లో 3 GB కాకపోయినా అట్లీస్ట్ 2.4 GB అన్న ఫ్రీగా ఉంటది. ఆ మిగతావి ఏంటంటే మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న యాప్స్ ఇలా వచ్చేసి. యాప్లు మనకి 2 రకాలు, SD కార్డ్ లో ఇన్స్టాల్ అయ్యేవి, డైరెక్ట్ గా ర్యామ్ లో ఇన్స్టాల్ అయ్యేవి. మీకు తెలుసా సంగతి? యాప్స్ ఉంటాయి, యాప్ మేనేజ్మెంట్ అని ఉంటది కదా, సెట్టింగ్స్ లో యాప్ మేనేజ్మెంట్ ఆర్ యాప్స్ అని ఉంటది కదా.
అక్కడికి వెళ్ళగానే యాప్ లో ఫోర్స్ స్టాప్, అన్ఇన్స్టాల్, ఫోర్స్ స్టాప్ అని 2 కనిపిస్తాయి. ఆ కింద మీరు ఆప్షన్స్ వెళ్తే మూవ్ టు ఎస్డి కార్డ్ అని ఒకటి ఉంటుంది. మనం యాప్ ని ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు డిఫాల్ట్ గా అది నాకు ఇంటర్నల్ మెమరీలో ఉంటుంది కదా, కొంత మెమరీని ఆక్యుపై చేస్తుంది. నాకు మెమరీ అంతా వేస్ట్ అయిపోతుంది, వై షుడ్ ఐ మూవ్ ఇట్ టు ఎస్డి కార్డ్ అనుకుంటే అది సెలెక్ట్ చేస్తే ఆ యాప్ నాకు ఎస్డి కార్డ్ లోకి వెళ్తుంది. వింటున్నారా? ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే నేను ఎస్డి కార్డ్ తీసేసినప్పుడు ఆ యాప్ పనిచేయదు. ఇంటర్నల్ గా ఇన్స్టాల్ కావడానికి ఎస్డి కార్డ్ లో దానికి ప్రాబ్లం అని. కొన్ని అయితే అసలు ఆప్షన్ చూపించు మీకు, అవి కంపల్సరిగా నా సిస్టమ్ లోనే ఉండాలి. లైక్ క్లీనర్ సాఫ్ట్వేర్స్ అక్కడ ఉంటాయి కదా, అలాంటివి. ఓకే, ఎనీ డౌట్స్ ఇంకా అయిపోయినాయా? ఓకే అమ్మా, సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్.